بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صبح کے رنگ ایم نیوز کے سنگ میں۔ میں ہوں نازش خٹک اور میرا ساتھ دے رہے ہیں نجم الثاقب۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں، جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو محفوظ رکھے۔ آپ سبھی کو ہماری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک۔ اور جمعے کے دن کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بہت فضیلت کا دن ہے، بہت اہمیت کا دن ہے تمام تر مسلمانوں کے لیے۔ عید کا دن اس کو قرار دیا گیا ہے، تو خاص آج اہتمام کیا کریں۔ اور آج ویسے بھی دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کے مطابق سب شلوار قمیض مرد حضرات پہن کے اپنے آفیسز، اپنی کالج یونیورسٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور خواتین بھی جو ہے وہ جمعے کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، بڑا ایک اچھا سا جو ہے نا وہ ماحول بنا ہوتا ہے۔ آج ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کو کثرت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں جو ایمان لایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے تمام تر امت مسلمہ کے لیے یہ آیت جو ہے وہ اس کو دعا کی طرح آپ لوگ جتنا مرضی استعمال کریں تو بہت جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سے دوبارہ سے ایک دنیا میں انسانوں کی جنریشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس سے پہلے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا تھا، کیونکہ بہت عرصے تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھانے کی کوشش کی، عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے اس طریقے سے وہ سمجھ جائے، لیکن ان کی قوم نے بالکل نہیں سمجھا، اور حتیٰ کہ ان کی وائف اور ان کے جو بیٹا ہے اس نے بھی جو ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ آیت سورہ نوح قرآن میں سورہ نمبر 71 ہے، 71، اور اس کی آیت نمبر 28 ہے، اور یہ آخری آیت ہے، اس پر اختتام ہوتا ہے، اور اس میں پورا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام سے مطابق بتایا گیا ہے، جہاں سے وہ اپنی قوم کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا احکامات جاری کرتے ہیں، اور آخر میں وہ پھر جب اپنی کشتی کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو تب یہ آیت وہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں یہ آیت جو ہے وہ دعا کے طور پر دی جاتی ہے، اور پھر یہ تمام تر مومنوں کے لیے ایک دعا بن گئی ہے یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا، اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دے۔ اب دن رات تبلیغ کرنے کے بعد اور مسلسل انکار کرتی رہی جب ان کی قوم ان کی طرف سے، تو بالآخر انہوں نے اللہ کے حکم سے جب طوفان آنا تھا تو اس سے پہلے ایک کشتی بنائی، اور کشتی میں دنیا جہان کے جتنے بھی چرند پرند جانور انسان موجود تھے، ان کے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ وہاں پر آیا، تاکہ ان کی نسل، ان کی افزائش جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اس آیت میں ہمیں اہمیت اور سبق بہت سارا ملتا ہے۔ ایک تو کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے بھی جو ہے وہ بخشش کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ پیغمبروں نے بھی اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ حضرت نوح نے جس طریقے سے فرمایا تھا جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو گیا، یہ بات واضح کرتی ہے کہ نجات کا جو معیار ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے، یہاں تک کہ نجات پیغمبر کے اپنے بیٹے کو بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو نجات کا معیار کیا سیٹ کیا ہوا ہے؟ وہ کوئی نسب نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان والے مومن جو ہے وہی نجات حاصل کر سکیں گے۔ پھر تیسری چیز، انکساری اور عاجزی کا سبق بھی اس میں ملتا ہے۔ گو کہ بچپن سے ہم سنتے آتے ہیں کہ معصوم ذات ہوتی ہے پیغمبروں کی، نبی کی ایک ذات معصوم ہے، وہ گناہ سے بالاتر ہے، پاک ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے عاجزی اور انکساری میں سب سے پہلے دعا میں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی جگہ پر پہنچ جائیں، آپ کو یہ اگر معلوم ہو کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ظاہری بات ہے اپنے لیے انسان کو جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، اور اپنی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ جانے یا انجانے میں ہم لوگ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، تو اس چیز کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں دعا مانگ لینی چاہیے۔ یہ پھر آیت صبر کی انتہا، دعا کی جامعیت اور ایمان کی اصل قدر کو جو ہے نا وہ چند الفاظ میں سمیٹ کر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ بالکل ایسا ہے، بہت اچھا میسج دیا آپ نے کہ اپنے ماں باپ کو کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ انفیکٹ یہ تمام تر امت مسلمہ کے لیے جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ جب بھی دعا کریں تو اگر وہ اپنے ماں باپ کے یا کسی اپنے مسلمان بھائیوں کی بخشش کے بغیر ہو تو وہ دعا نہیں ہوتی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے دعا کی شروعات ہی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا سے کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے آگے کی دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ کچھ ہماری بیسکس ہیں جو ہمیں جو ہے جس پر ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے ایمان کو بھی پختہ کرتا ہے۔ بے شک جی۔ براہ راست جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم لوگ، اور سب سے پہلے نیوز سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، جہاں پر ہمارے پاس کیا سب سے پہلی نیوز ہمارے پاس ہے چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ریلیٹڈ، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے تیاریوں اور
जिद्दत अपनाने पर जोर है। डेफिनेटली दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। हमारी टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजी जो हम लोग देखते हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के पास जो प्रोडक्ट्स हमारी मिलिट्री की ऐसी हैं कि अब दुनिया भी उससे फ़ायदा उठाने के लिए उनको ख़रीद रही है। सो ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की है। साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की फौज का अव्वलीन मिशन है और पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है। और ये सिलसिला हम लोग देख भी चुके हैं। उनका कहना था कि पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है और जवानों की जिस्मानी फिटनेस और मोराल हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब जब उनका एक आपका कोई भी ग्रोह होता है, उसका सरदार जब आपसे खिताब करता है तो उसके मोराल से पता लगता है कि जो नीचे वाला जितना भी स्टाफ है उसके अंदर किस तरीके से जोश और बलबला आएगा कि विजन ऑफ द लीडर क्या है। सो वो डेफिनेटली हम जिस तरीके से उनको देखते हैं और आई मस्ट से कि वो जो स्पीच देते हैं अक्सर तो वो काफ़ी तगड़ी जो है ना वो स्पीच उनकी तैयारी होती है, उनके हवाले जो कुरान से वो देते हैं। हाँ जी, हम फौज में नहीं होते लेकिन फिर भी हमारा उस वक्त खून जो है वो ऐसे जोश मारता है जिस तरीके से हम भी जाके बॉर्डर पे आवाज में गरज है ना। देखिए कुछ लोग होते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स आए हैं, पिछले चीफ्स भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी जगह पे अच्छा काम किया। लेकिन मैं एक सिर्फ कह रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ आपको ना खसूसियात मिली होती हैं, उसमें से एक जिस तरह हम एंकर हैं, हमें बोलना आता है, उसी तरीके से उनको भी जो है ना अच्छा खासा बोलना आता है और स्पीच बहुत अच्छी जो है ना। और वैसे भी एक सिपह सालार की, एक लीडर की यही निशानी होती है कि वो जो है अपनी आवाज़ से ही लोगों में इतना जज्बा और इतना वलवला पैदा करते हैं कि वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। हमने हमेशा ये देखा है, हिस्ट्री पढ़ी है, जंग में जब भी जाते हैं, जंग की शुरुआत से पहले उनका सिपह सालार जो होता है 1965 में जब जंग हो रही थी तो नूर जहां और बहुत सारे सिंगर्स ने जोशो वलवला कौम को दिलाने के लिए वो जो गाने उस वक्त गाए थे, सो ये असर करती है ना मेरे चीजें। वतन के शजीले जवानों, मेरे वतन के शजीले जवानों, शजीले जवानों, हाँ यस या सो इट्स लाइक कि ये जो आवाज़ होती है बेसिकली आपको बहुत मोटिवेशन देती है। और अगर उस आवाज़ में आपके जो वतन से मोहब्बत है वो भी शामिल हो, फिर आपका एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और यही कनेक्शन जो है वो आपको अपने वतन के पे जान निसार करने के लिए आगे बढ़ता है। आगे हम भी आगे बढ़ेंगे। ये जो सईद आसिम मुनीर साहब की जो वलवला अंगेज तकरीर थी, इसने हमें भी जोश और जज्बा पैदा कर दिया है। आगे बढ़ेंगे जी। और इस्लामाबाद में एक वाक़ा पेश आया है जो कि थोड़ा डिस्टर्बिंग है जी, कराची की तर्ज का वाक़या जी। वफाकी दारुल हुकूमत के कराची सुंबल में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जान की बाजी हार गया। अब ये थोड़ी ICT ने बताया कि वाक़या कब्जे की जगह पर बनाई गई मेहराबादी में पेश आया। मेहराबादी G11 की बैक साइड पे पूरा इलाका जो है उसको मेहराबादी कहा जाता है। वहाँ पर मुख्तलिफ देहात हैं, मुख्तलिफ गाँव हैं और वहाँ पे कब्जे भी बहुत ज़्यादा है। वो बेसिकली रेगुलराइज्ड इतना उस इलाके को नहीं किया जा सका है क्योंकि वहाँ कब्जा माफिया बहुत बैठा हुआ है। बहुत से कोशिशें हुई हैं हमारी पुलिस की तरफ से कि वो कब्जे छुड़वाए जाए, लेकिन उसमें जानी और माली नुकसान बहुत हो जाता है। सो कुछ वक्त के लिए उस डिले का शिकार हो जाता है और उसी इस्तिस्ना में ऐसी वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात हमें देखने में मिलते हैं। इससे पहले भी हम कराची में ऐसे गुज़िश्ता बरस में तकरीबन 5 बच्चों की मौत हो चुकी है गटर में गिरकर, और तकरीबन 24 अफराद जो हैं वो खुले गटर में गिरकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये वाक़यात जो हैं वो कराची में हमें आए दिन ही मिलते हैं। अब इस्लामाबाद में भी देखने में आया है। हमारी अपनी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इन वाक़यात का नोटिस लिया जाए और ऐसे इक़दाम उठाए जाए कि इस तरह के वाक़यात हमें फ्यूचर में ना नजर आए। डेफिनेटली जी। और बहुत अफसोसनाक खबर थी। आई होप कि वहाँ पर अब इंतज़ामिया ने कुछ ना कुछ जो है वो काम कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेलारूस की एक जांबाज ने स्काई सर्फिंग, स्काई डाइविंग का जो है उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया। 20,000 से ज़ायद फीट की बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से जंप लगाकर स्काई सर्फिंग का जो है इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। ओल्गा नोमोवा इनका नाम है, जो गुज़िश्ता 15 वर्ष से स्काई सर्फिंग कर रही हैं और नेपाल के एक इलाके सियांगुबुचू में
बुलंद तरीन स्काई सर्फ जंप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। उन्होंने 20,000 से ज़ायद फीट की बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और 12,365 फीट तक अपने बोर्ड पर काबू रखा। बादशाह उन्होंने अपना पैराशूट खोला और बाहिफाजत ज़मीन पर लैंड कर लिया। सो आप लोग देख सकते हैं कि स्काई सर्फिंग पर उन्होंने अपने बोर्ड को भी संभाला, खुद को भी संभाला। थ्रिलर एक्टिविटीज, यस, बट इट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वैसे हिम्मत को दाद देनी चाहिए, खातून हो के इतनी लंबाई से जंप मारना, ये तो वाकई में एक बहुत बड़े दिल जिगरे का 15 साल की उसके पीछे प्रैक्टिस भी है। हाँ, दैट्स ट्रू, लेकिन फिर भी दिल जिगरा तो चाहिए ही, दिल जिगरा तो चाहिए, लेकिन वो 15 साल उन्होंने इस कॉज को दिए हैं। और वो यही हमेशा से वो कह रही हैं कि उनका मिशन ही यही था कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहती थी जो, देखिए मुझे ये एट द एंड ऑफ द डे समझ में आया कि इंसान को ना अल्लाह ने इतना कमाल का जो है वो बनाया है कि वो जिस चीज की तरफ लग जाए ना वो उसको अचीव कर लेता है, हासिल कर लेता है। मैंने तो लगन सच्ची होनी चाहिए तो मंजिल जो है वो आसान हो जाती है, लेकिन वो वही बात है कि हमें मंजिल तक पहुंचने में इतने सारे झमेले झेलने पड़ते हैं कि हम लड़खड़ा जाते हैं। हाँ जी, और हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग कंटिन्यू जो है वो रखते हैं इस तरीके से। तो रिस्क लेके ही आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा ये नहीं है कि आप गिरते पड़ते ही नजर आएंगे, रिस्क से ही जो है वो आगे जिंदगी हमें दौड़ सिखाती है। अगली खबर हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो उन लोगों के लिए है जो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि पीयर प्रेशर में हमारे वालिदैन जो है वो फोकस होते हैं कि बच्चों की जल्दी शादी हो जाए और ये उनको राजी कर रहे लड्डू है जो खा के भी लोग पछता रहे हैं, कुछ लोग ना खा के भी पछता रहे हैं। आजकल बच्चे जो है वो लगे होते हैं कि हमें पहले स्टेबल होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो चीन में वालिदैन ने नया तरीका जो है ना वो निकाला है बच्चों को शादी के लिए राजी करने के लिए। अब वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो चीनी वजारत के मुताबिक 2024 में 61,06,000 शादियों की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की गई, जो कि इससे पिछले साल की निस्बत 20% कम थी। सो इस मसले में सबसे ज़्यादा परेशान वालिदैन है और निपटने की हर मुमकिन इससे कोशिश करें, लेकिन कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। सो मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डुविन नामी जो है वो ऐप है जो कि टिकटॉक का चीनी वर्जन है, ठीक है, और चीनी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर AI से बनाई गई वीडियोस की भरमार है और इन वीडियोस में ऐसे बूढ़े अफराद दिखाए गए हैं जो इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन की बात नहीं सुनी और जवानी में शादी नहीं की। तो अच्छा नजम, वैसे मेरा ये सवाल है कि पहले हम देखते थे कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन बीच में वो रुझान बहुत ही कम हो गया था कि बहुत ज़्यादा 25 से अबव 30 तक तकरीबन लोग शादी करने लगे थे। अब दोबारा ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग कम उम्र में शादी कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि कौन से अब उम्र में शादी करने के ज़्यादा फ़ायदे, कम उम्र में या फिर मतलब इतनी कम उम्र में भी नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है अंडर एज हो? हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कम उम्र में शादी करना ज़्यादा बेहतर होता है? आगे आपको पूरी लाइफ टाइम मिलती है, कंपैटिबिलिटी बनती है, अंडरस्टैंडिंग ठीक से होती है। अगर आप मुझसे पूछती है ना तो मेरे इसमें राय ये है कि शादी जो है ना वो डेफिनेटली कि उसका एज के से एक ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर हम एक इनलार्ज बात करें उसका ताल्लुक है कि आपके राइट पार्टनर के होने से और उसको आपकी समझ आए, आपको उसकी समझ आए, एक कंपैटिबिलिटी आपकी बने और कंपैटिबिलिटी से भी बढ़कर जो है आप उसके साथ एक जो है ना वो मेंटली सेफ फील करें, ठीक है। आपको कोई दिखावे की ज़रूरत ना पड़ रही हो, आपको अपनी जो है ना वो जेन्युइन इनर सेल्फ जो है उसके सामने रखने में और किसी दूसरी बंदी या बंदे की इनर सेल्फ अगर आपके सामने आती है आप उसको उसी तरीके से कबूल करते हैं। इन चीज़ों में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इट मीन्स कि आपको अल्लाह ने वो पार्टनर अता कर दिया है, तो वो जो आसमानों पे जोड़े बनते थे वो अल्लाह ने आपके लिए भेजा हुआ है। सो वो आपको 25 की एज में मिलता है, 22 की एज में मिलता है, 32 की एज में मिलता है, ठीक है। लेकिन कम उम्री में 22, 21, 23 में कई दफ़ा ये होता है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है ये वही शख्स है, लेकिन आपको उतनी समझ उस वक्त नहीं होती। तो फिर आपकी मैच्योरिटी आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कुछ लोग होते हैं जल्द मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग वालिदैन के डिसीजन पर कर लेते हैं। सो ये हमारी पर्सनल वैसे ओपिनियन है, लेकिन आई थिंक एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा जाए तो यही बात है कि इतनी जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी अच्छे इंसान को खोना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे जी, और इसी की से ही एक लिंक मैं करना चाहूँगी हमारी जी नौजवान अदाकारा की हल्दी और ढोलकी की तकारीब की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई हैं, वो भी शादी के बंधन में बंध गई है। पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा रहमा ज़मान की हल्दी और ढोलकी की तकरीबात जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। रहमा ज़मान का शुमार पाकिस्तान की नौजवान अदाकाराओं में होता है जो अपनी बेहतरीन अदाकारी और दिलकश हुस्न की वजह से जानी जाती हैं। अदाकारा अब मन्नत मुराद
मशर, मेरे सपने, बेरुखी, मेरे बन जाओ और शतरंज जैसे ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। अल्लाह खुश ही रखे जी इन्हें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शादी के बंधन में बनना एक बड़ी बात होती है। इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, और साथ ही हम ये दुआ भी करते हैं कि जो भी नए सफ़र का आगाज़ करे उनका सफ़र आसान हो और कामयाबी हो। आमीन आमीन। आगे बढ़ेंगे और ज़रा मुल्क की सफ़र के हवाले से हम लोग बात करते हैं कि हमारे मुल्क में मईशत का सफ़र जो है वो कैसा चल रहा है, और अभी तो बुलंदी की तरफ ही जो है वो रवां दवा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर से तेज़ी देखने में आई है और तारीख साज तेज़ी है, क्योंकि जैसे जैसे अब मार्केट हमारी ऊपर बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की ये डिफरेंट रिकॉर्ड सेट करती जा रही है, क्योंकि आज से पहले इतनी ऊपर मार्केट कभी भी पाकिस्तान की नहीं गई। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज यानी कि कल के रोज़ भी जो है वो तारीखी का रुझान जो है वो देखने में आया, जिसके नतीजे में 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और अब तक के मुताबिक जुमेरात के रोज़ का कारोबारी आगाज़ जो है वो 457 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हुआ, जिसके बाद KSE जो है वो 100 इंडेक्स बढ़कर 1,86,973 आई टोल्ड यू कि 2 लाख तक जो है ना वो स्कोर करेगा, तो वहां तक पहुंचने जा रहा है। एग्जैक्टली। तो बाद अज़ा मार्केट में 600 पॉइंट्स की मजीद तेज़ी देखने में 100 इंडेक्स 1,87,124 पॉइंट्स पर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं और कारोबारी हफ्ते के आगाज़ से ही हम लोगों ने ये देखा है कि सिलसिला जारी है। तो लेट्स सी कि आज क्लोजिंग है मार्केट की, किस पे जाके जो है ना वो क्लोजिंग होती है। और अगर आप लोगों को मुफीद मशवरे मज़ीद चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो आप नजम से रब्ता करें, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन मुझे लगता है इस महीने के एंड तक पूरी हो जाएगी। सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप करते हैं वैसे स्टॉक मार्केट में? हाँ, मैंने किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। चले, हमारी दुआ है कि आपके शेयर जहाँ से भी आपने लिए हैं वो भी ऊपर की तरफ ही जाए। आगे बढ़ेंगे जी। रूसी सदर की कार्टून सीरीज में खुसूसी एंट्री और कौम को नए साल का पैगाम दिया, जो कि वीडियो बहुत ही वायरल हो गई है। देखिए आपने? नहीं, मैंने नहीं। मेरी चले अभी आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। रूसी सदर पुतिन ने बच्चों के एक मशहूर रूसी कार्टून में खुसूसी एंट्री दी और बोलने वाली बिल्ली और कुत्ते के हमरा अपने कौम को नए साल का पैगाम दिया, जो कि बहुत पसंद किया गया है। इस शो को अपना नाम देने वाले अफसानवी गांव पर प्रेस्को क्वांशेनो के रिहायशी पुतिन को कुत्ते और बिल्ली के हमरा नए साल का पैगाम देते देखकर लोग हैरान रह गए। ये जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली एक थीम पार्क में अपने बच्चों के साथ आने वाले बालिग अफराद ने कार्टून में रूसी सदर की खुसूसी एंट्री देखी। मरीना नामी एक खातून ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कार्टून में कुछ भी हो सकता है, तो पुतिन की खुसूसी एंट्री क्यों नहीं हो सकती। और लोगों का कहना था कि जो बच्चे पुतिन को जानते हैं इसलिए उन्हें कार्टून में देखना शायद उनके लिए अहम और दिलचस्प है, बल्कि ये गैर मुल्की नाजरीन के लिए भी बहुत दिलचस्प है। और आपका वैसे इस बारे में क्या कहना है? एक रूसी सदर का अपने मैं बताता हूँ व्हाट हैपेंड। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कार्टून है ना ये बहुत फेमस है। सो ये सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी जो है, क्योंकि एनिमेशन टाइप है ना सीरीज, तो वो देखते हैं। सो फिर उन्होंने वो एक जो कॉम का एक बन रहा था ना, वो एक मेन पॉइंट जहाँ पर वो सब इकट्ठे होते थे और सब वो एक हंसी खुशी मजाक वाली कोई कैफियत में। सो वो फिर उन्होंने इस वजह से इसमें जो है ना वो शामिल हुए हैं। और आई थिंक इस वजह से ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि जी उन्होंने इवन बच्चों को भी, मतलब बच्चे जो हैं वो नए साल का एक दूसरे को तो देते हैं पैगाम, लेकिन वो एक जो कनेक्टिविटी का फैक्टर होता है। टॉम एंड जेरी, अगर अब जिस तरह कार्टून है टॉम एंड जेरी में अगर डोनाल्ड ट्रंप आके जो है वो देते हैं, तो वो भी एक इस तरीके से होगा। बिल्कुल, बच्चों को भी इवन ये मैसेज चला जाएगा कि जी आप लोग भी इम्पोर्टेंट है, और जी सदर ने आके खुद आप लोगों को आपके कार्टून में आके जो है आप लोगों को पैगाम दिया है। तो मेरे ख्याल से कनेक्शन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे जी। अब बात करते हैं जरा शादियों के हवाले से फिर से दोबारा, क्योंकि बुशरा अंसारी आपको पता है पाकिस्तान की एक कमाल की अदाकारा हैं, ठीक है, हरफन मौला हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल है उनका और उस पर उन्होंने गुफ्तगू की थी और मौजू ये था कि लड़कियों को जो शादी के लिए प्रपोज किया जाता है और उसके बाद धोखे का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब लड़कियां जो है ना वो बड़ी हसास होती हैं और जल्दी से पिघल जाती हैं, उनको लड़की जब शादी के लिए प्रपोज करते हैं वो फौरी तौर पे हैरान और परेशान हो जाती हैं और बड़ी खुश हो जाती हैं और ऐसा महसूस करने लगती हैं जैसे हम कोई दुनिया में बोझ है और हमें कोई संभाल लेगा। ठीक है, तो इस हवाले से उन्होंने बात किया कि जब लड़कियों को कोई प्रपोज करता है उनको देखना चाहिए, देखभाल के फैसला करना चाहिए, वरना ये होता है कि बहुत जल्दी वो हाँ कह देती हैं खुशी में और फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो सारी शुरू होती है। ये भी कहना था कि जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी ही नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को किसी ने प्रपोज कर लिया तो आपको लगता है आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। हाँ,
اصل میں ایسی پیئر پریشر ہے نا, تو اب اس کے اوپر تو بات کر کے خواتین پہ ہی بہت ہی زیادہ پریشر ویسے ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. ایون خاتون ایک لڑکی جیسے ہی 22 سال کی عمر کراس کرتی ہے تو بس یہی شروع ہو جاتا ہے کہ جی شادی کب ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, کتنے رشتے آ چکے ہیں, کیا. سو یہ جو پریشر ہے یہ ہمیں اب کم کر لینا چاہیے بچیوں پہ, کیونکہ وہ بھی کریئر بنانا چاہتی ہے, زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوتی ہے. سو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہماری بچیوں کا بنتا جا رہا ہے یہ ہماری سوسائٹی کی وجہ سے ہی بن رہا ہے. انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کی, انہوں نے بولا کہ آپ لوگ نا یہ شادی کے جال میں پھنسنے کے بجائے مردوں کی اصل خصوصیت جو ہے اس کو پہچانیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب رشتہ کوئی لے کر آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کی بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ جو ہے وہ آ گیا. آئی نو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں ایسی سچویشن میں, لیکن پھر بھی آپ کسی کو اپنی بچی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. اور ہم تو جب قربانی کے لیے جانور جو ہے نا وہ بھی دیکھنے جاتے ہیں تو اتنا سب کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, تو آپ کیسے اپنی بیٹی کے لیے کوئی بیٹا جو ہے وہ ایسے کریں گے؟ تو تھوڑا سا دیکھ بھال کے رشتوں میں ایک ڈرامہ ہی دیکھ رہی تھی میں, جس کا میسج میں بہت اچھا میسج تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کی جو ہے وہ رشتے کے پریشر میں آ جاتی ہے سوسائٹی سے. سو وہ اپنے بیٹی کو کہتی ہے کہ اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کر لو, ٹھیک ہے. وہ بچی بھی پڑھ رہی ہوتی ہے, وہ ریزسٹ کرتی ہے, اس کی ماں نہیں مانتی. خیر پھر وہ خود ہی اپنے ہسبینڈ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے. پھر وہ اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے یہ سوال کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنی آگے کی زندگی صرف اس لیے گزارو کہ جی تم نے ایک گھر بسانا ہے, نہ کہ تمہیں اس مرد سے جو ہے محبت ہو, انسیت ہو, تم لوگوں کے بیچ جو ہے وہ دل کا رشتہ ہو. صرف اس لیے گزارو کہ جی سوسائٹی نے کہا کہ شادی کر لو تو تم نے شادی کر لی اور اب تمہیں وہ بسا کے رکھنا ہے. تو اس کی بیٹی کہتی ہے میں یہی چاہوں گی کہ میرا دلی رشتہ ہو, میں دل سے اس سے پیار کروں. تو اس نے کہا اسی لیے میں چاہوں گی جب تمہیں وہ مقام ملے, جب تمہیں یہ لگے کہ ہاں تمہیں اب زندگی میں کسی کا چناؤ کر لینا چاہیے, تب تم کرنا, نہ کہ یہ دنیا اور آج ہم نے بہت سمجھداری کی باتیں نہیں کی. ہاں میرے خیال سے ہم نے کی ہے, لیکن آج ہماری نیوز بھی تھوڑی ایسی اور زیادہ تر شادی کی جو ہے نا وہ باتیں ہم لوگوں نے کی ہیں. تو آپ لوگوں کو موٹیویٹ ہوئے ہیں یا نہیں موٹیویٹ ہوئے, فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے, اور آپ نے فیصلہ سوچ سمجھ کے ہی لینا ہے ہمیشہ. بریک کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, اور بڑا ہی اہم ٹاپک ہے پاکستان کی غذائی تحفظ میں جو ہے وہ کمی ہوتی جا رہی ہے, اور ہر 4 میں سے ایک پاکستانی غذائی تحفظ کا شکار ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ایک شخصیت, وہ کون ہوں گے ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ کہیں جائیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. خواتین و حضرات, غذائی تحفظ جو ہے اس کے لیے ایک ریاست کام کرتی ہے, اور غذائی تحفظ اگر وہ فراہم نہ کر رہی ہو اور معاشرہ عدم غذائی تحفظ کا شکار ہو رہا ہو, تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری پاپولیشن زیادہ ہے, ہماری معاشی مجبوریاں ہیں, یا پھر یہ ہماری پالیسیز کی ناکامی ہے. کیونکہ پاکستان میں جو سروے ہوا اور جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 4 میں سے ہر ایک پاکستانی گھرانہ جو ہے اس کو پراپرلی غذائی تحفظ نہیں ملتا, اس کو خوراک نہیں ملتی میسر, اور تقریباً یہ بھی کہ صرف 6 برس میں غذائی عدم تحفظ میں 53% اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. سو یہ ریسنٹلی کچھ ہوا ہے کووڈ کے بعد کی سچویشن کے حوالے سے, یا اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی, کیونکہ ہم وہ بھی رپورٹس دیکھتے ہوئے سامنے ہمارے آتی ہیں 2014, 15, 13, 12, جب مختلف نجی ٹی وی چینلز پر سندھ کے حوالے سے خبریں چلا کرتی تھی تھر پار کر, اور وہاں پر بچوں کی پیدائش جب ہوتی تھی تو وہ عدم غذائی تحفظ کی وجہ سے میل نیوٹریشن کا جو شکار تھیں. پھر ہم نے ایسے پروگرامز کیے جہاں پر ہمیں سننے میں آیا کہ کشمیر کے اندر اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایسی خواتین موجود ہیں جن کی نیوٹریشن ویلیو پوری نہیں ملتی ان کی ٹین ایج میں, جس کی وجہ سے جب وہ بڑی ہو کر حاملہ خواتین ہوتی ہیں اور ان کے بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ میل نیوٹریشن کا جو پرابلم ہے اسی کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ ہے, ہمارے پاس خوراک کی کمی ہے, یہ وجہ کیا ہے کہ اتنی عدم تحفظ ہوتا جا رہا ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر بشارت حسن صاحب, سینئر پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں اور مختلف اپنی تجزیہ کار ہیں اور رائے رکھتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشارت صاحب اسٹوڈیوز کے اندر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی مختلف ٹاپکس کے اوپر اسٹڈی ہے, انرجی آپ کا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہم لوگ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سروے ہوا اس میں رپورٹ آئی ہے اس کی بیسک وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو نظر آتی ہے, جو چیز سامنے جاتی ہے کہ شاید ہم لوگ اتنی خوراک پروڈیوس نہیں کر پاتے جتنی جو ہے وہ کنزیوم کرنی ہوتی ہے, اور پاپولیشن زیادہ ہے, غربت زیادہ ہے. وجوہات کیا ہے بیسکلی؟
देखिए, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी दूंगा आपको, मेरी इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है और मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान दुनिया का, एक मिसाल दे रहा हूँ, छठा बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है, ठीक है जी, छठा बड़ा। लेकिन यहाँ पे दूध जो है वो फ्रांस से महंगा कर दिया गया है। 370 से लेके 375 रुपए का 1 लीटर है, जो कि फ्रांस से भी ज़्यादा महंगा है। तो अब ये चीज़ें हैं कि आपने जो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि इससे दूध से क्या होता है, बच्चों को कैल्शियम मिलती है, ठीक है, उनको प्रोटीन मिलती है। इसी तरह अंडे जो हैं वो इस वक्त 400 रुपये, 350-400 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। गोश्त जो है वो 3400 रुपये से लेके और 3700 रुपये किलो मिल रहा है। गोश्त तो खैर रहे ही अमीरों की खुराक अच्छा, है। और चिकन भी जो पहले से बहुत सस्ता होता। अब जब आप प्रोटीन को और इन चीज़ों को जिनसे कि बच्चों की ग्रोथ होती है इतना महंगा कर देंगे कि वो गरीब आदमी अफोर्ड ना कर सके, इवन के जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड ना कर सके, तो फिर क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ का आपने बहुत सुना होगा शोर, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि होती क्या है। हाँ, उसमें बच्चों के दिमाग भी जो है वो छोटे रह जाते हैं और कद भी छोटे रह जाते हैं। दिमागी तौर पे भी वो जो है उतने शार्प नहीं होते। तो हमारी पूरी कौम को जो है एक साजिश के ज़रिए मैं समझता हूँ कि उसको जो है ना स्टंटेड ग्रोथ उसको दी जा रही है। कहाँ से इस साजिश का शुरुआत हुआ? इसका शुरुआत होता है जब आपने ताजरों के हाथ में सब कुछ दे दिया, जब आपने जो मिडल मैन होता है, आड़ती होता है, उसको इतना पावरफुल कर दिया। देखें, जिस दिन हमने एक डिक्टेटर को निकाला, मुशर्रफ साहब को, ये कहकर, एतज़ार अहसन साहब टीवी पर आकर कहते थे कि सबको मिलेगी सस्ती रोटी, सबको मिलेगा सस्ता आटा, ठीक है जी, रियासत होगी माँ के जैसी। सस्ती रोटी सस्ता आटा की मिसाल कि जिस दिन मुशर्रफ साहब को निकाला 2 रुपए का नान था, 13 रुपए किलो आटा था। आपकी शायद पैदाइश से पहले की बात होगी। नहीं, अच्छा, याद है आपको? क्या हो गया? मुशर्रफ साहब तो अभी भी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इतनी पुरानी बात नहीं है ये। हाँ जी, हमें याद तो आपको अच्छी तरह याद है, 2 रुपए का नान, 13 रुपए किलो आटा। फिर जब रियासत माँ के जैसी हो गई, हमने निकाल दिया डिक्टेटर को, और जमहूरियत आ गई। जमहूरियत आ गई। पहली जमहूरी हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी की 2008 में, उनको निकाल कर। तो वो आटे की कीमत डबल कर देते हैं। जो गंदम की कंट्रोल प्राइस थी, रिजर्व प्राइस थी, जिस पर खरीदती थी हुकूमत, वो 450 रुपये थी मुशर्रफ के ज़माने में, उसको 900 रुपये करते हैं एकदम, क्योंकि ज़मींदारों की हुकूमत आ गई। आपकी असेंबली में 85% या तो बड़े ज़मींदार हैं या बड़े कारखानेदार हैं। अच्छा। और बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो पॉलिसीज़ जो है अपने लिए बनाते हैं। IMF की जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है इलीट कैप्चर की बात की है। बिल्कुल ठीक है। यही इलीट कैप्चर है ना, कि जो आपका इलीट है वो बैठ जाता है असेंबलीज में, चाहे जैसे भी वो इलेक्ट होकर आता है, और वो पॉलिसी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाता है। तो इन्होंने 450 से 900 रुपये कर दी गंदम की ख़रीद की कीमत। उसके बाद अगली हुकूमत आती है तो वो 900 से 1350 करती है PMLN। और फिर PTI आती है, ये उससे 2200 रुपये करते हैं। बिल्कुल। और फिर कोalition गवर्नमेंट आती है, वो उसको 4000 करती है। इस लास्ट एक हफ्ते में 500 रुपया जो है वो बढ़ा और बढ़ी है ना। उसके बाद कोalition गवर्नमेंट आती है जो कि अभी कुछ अर्से पहले तक थी। ये करते हैं 4000 रुपये सिंध में, और पंजाब में 5500 तक चली जाती है। जिससे क्या होता है कि 2 रुपये का नान था वो बढ़कर हो जाता है 30 रुपये का। वक्त भी तो गुजर और आटा नहीं, अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, वो भी समझाता हूँ, वक्त की बात भी समझाता हूँ। 2 रुपये का नान जो था 30 रुपये का हो गया। जो 13 रुपये किलो आटा था वो आज 130 रुपये मिल रहा है। कितना? 10 गुना बढ़ गई ना कीमत। ठीक है, 10 गुना, 10 टाइम्स। मैं पहली दफ़ा जब यूरोप गया हूँ 1987, मैं फिर वहाँ रहता रहा काफ़ी अर्सा। ठीक है। इतनी बड़ी ब्रेड मार्क्स स्पेंसर में या जो है ना उनके दूसरे वो जो वहाँ पे सेंसबरी वगैरह स्टोर्स होते हैं, 1 पाउंड की मिलती थी। और आज भी 1 पाउंड है। मैं पिछले साल गया हूँ तो फिर वो अभी तक 1 पाउंड की है। 1 पाउंड की है। एक उन्होंने चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। आपका जिम्मेदार, ठीक है, वो, और वही तो बता रहा हूँ, कारखानेदार वो आपकी असेंबली में बैठ गया, वो अपने लिए। अच्छा, फिर एक चीज़ तो ये होगी, फिर ये जो स्टेटिस्टिक्स आती हैं कि बहुत बेहतर हो रही है इकोनॉमी, हमारी इन्फ्लेशन बहुत जो है कम हो रही है। इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा होता है सिर्फ एलीट क्लास को, बिग फिशेस, एलीट क्लास को। अवाम तक वो इसलिए नहीं पहुंचता कि आपने वो, अब मेरी बात हुई ना कि जिस दिन मुशर्रफ साहब को हमने निकाला है, बहुत बड़े डिक्टेटर थे, तो जो प्याज थी वो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, मैक्सिमम 5 रुपये किलो, और सारी सब्जियां 2 से 5 रुपये किलो के दरमियान थी किलो। वही सब्जियां अभी 200 से 300 रुपये किलो बिक रही हैं। मैंने बात की किसानों से, वो कहते हैं हमसे तो ये 2 से 5 रुपये किलो ही खरीदते हैं, वही लेते हैं। लेकिन ये बीच में जो मिडल मैन आता है, आड़ती, और ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आती है जिसने कंट्रोल करनी है प्राइसेस,
وہ جب شامل ہوتے ہیں نا تو وہ 5 روپے والی چیز وہاں سے خرید کے اس کو آپ کو 500 روپے ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پروڈکشن اتنی کم نہیں ہے کہ جتنی ہماری عوام ہے وہ کنزیوم کر سکے. پرابلم جو ہے وہ مہنگائی کا ہے, پاپولیشن کا ہے اور ہماری گورننس کا ہے, جن کا کام ہے مہنگائی روکنا, جیسے منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. پاپولیشن کا نہیں ہے, پاپولیشن کا تو ہے ہی ہے, لیکن ہم بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ پاکستان 6واں بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک میں آپ کسی دکان پر چلے جائیں, دودھ جو ہے وہ 99% ایڈلٹریٹڈ آپ کو ملے گا, صاف نہیں ملے گا. سر مسئلہ بیسکلی مجھے جو جہاں سمجھ آ رہی ہے, میرا سوال بھی اگلا یہی ہوگا کہ منڈی میں جب آتا ہے پھل کہہ لیں, سبزیاں کر لیں, تو جو ٹرک آتے ہیں وہاں آلریڈی بہت سارے تاجر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کی بولی لگتی ہے, بولی کے تھرو وہ نکلواتے ہیں, وہ پھر آگے وہی سپلائی کرتے ہیں, تو وہ اپنی قیمت لگا کے کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جو منڈی میں آیا جس قیمت پہ ہوتا ہے اس قیمت پہ نہیں ہوتی. از دیٹ ٹرو؟ ایسے ہی ہے ہمارے ملک کا پورا سسٹم, ایسے ہی چل رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو مڈل مین ہے یہ ایکچولی مڈل مین کما رہا ہے بہت زیادہ, اور یہ نہیں کما سکتا اگر ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے جس کا کام ہے اس کو روکنا, گورننس, اگر وہ ان کے ساتھ ملی بھی نہ ہو, وہ اربوں روپے کماتے ہیں مہینے کے. وہ بیچ میں اپنا وہ رکھتے ہیں, کٹ رکھتے ہیں میرے خیال سے اربوں روپے کا. سو بیسکلی سر ہم یہی ہے کہ ہمارے پاس پروڈکشن کا مسئلہ نہیں ہے, ہم ہماری پروڈکٹس ٹھیک ہے, آرگینک فوڈ بھی ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام تک وہ چیز پہنچا نہیں پاتے ہیں, عوام تک وہ چیز پہنچ نہیں رہی ہے بیکاز آف بیڈ گورننس, کرپشن. سو اب کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ سستا بازار ہم سنتے ہیں, سستا آٹا ہو گیا, چینی ہو گئی. سستا بازار میں بھی سر بہت مہنگا چیزیں ملتی ہیں. ایگزیکٹلی, اور خاص وہی کہنے لگا تھا جب میں سی ڈی اے میں تھا, یہ جمعہ بازار پہلی دفعہ لکھنا شروع ہوا, تو میں خود جا کر یہ چیزیں چیک کرتا تھا, قیمتیں چیک کرتا تھا, وزن چیک کرواتے تھے. ہم نے ایک الگ کاؤنٹر بنایا ہوا تھا جہاں اگر آپ کو لگے کہ کسی نے کم وزن تولا ہے تو وہاں جا کر آپ چیک کرواتے تھے سی ڈی اے کے کاؤنٹر پہ, اور وہ بتاتے تھے آپ کو کہ کم ہے یا, اور اگر کسی کا کم نکلتا تھا تو اس کو سخت سزا دی جاتی تھی, اس کا اسٹال کینسل ہوتا تھا. اب ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب جو سستا بازار اور جمعہ بازار کے ریٹس ہیں وہ آپ اکثر تو دکانوں سے زیادہ لگا رہے تھے, اور وہ مل کر لگائے جاتے ہیں, اس میں ایڈمنسٹریشن ساتھ شامل ہوتی ہے. ورنہ تو جو یہ اگر کسان لے کر آ رہا ہے تو اس کو تو بہت صرف اس کو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے. تو سر کیا چیز بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے گورننس اور کرپشن, تنخواہیں جو ہیں ٹھیک ہے, ان کو بڑھنے کی ضرورت ہے, یا آپ کی جو ہے نا وہ جو سطح پہ کام ہو رہا ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں تنخواہوں پہ اب بات آ جائے, یہاں پر آ کر حکومت جو ہے نا کس طریقے سے اس کو دوسری طرف لے جاتی ہے چیز کو. کتنے لوگ ہیں سرکاری ملازم آپ کے اندازے میں؟ 25 کروڑ میں سے سرکاری ملازم کتنے جو تنخواہیں لیتے ہیں, اور پھر پرائیویٹ کتنے؟ 50 لاکھ. 50 لاکھ بہت بڑی فگر ہے. 13 لاکھ ہیں سارے, 13 لاکھ فیڈرل پورے, فیڈرل, اور جو ہے پروونشل آپ ملا لیں تو 25 سے 30 لاکھ ہیں. ٹھیک ہے, ادھر 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے, آپ ان کی تنخواہیں تو بڑھا دیں گے. چلو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لگا لیں تو 50 لاکھ آپ وہ لگا لیں, 1 کروڑ سے کم ہے تنخواہ دار جن کو تنخواہیں ملتی ہیں. باقی جو ہے آپ کی 24 کروڑ وہ تو مر گئی. وہ جو یہ رپورٹ آئی ہے جس کی آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں, اس میں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ 4 میں سے 1 آدمی بھوکا سوتا ہے. لیکن ایک چیز میں اور ظاہر کر دوں, یہ نہ کوئی کہے کہ میں پاکستان کے خلاف بول رہا ہوں, انڈیا کا جو 100 انڈیکس کے مطابق انڈیا کا ہمارے پاکستان سے زیادہ برا حال ہے. بالکل, وہاں لوگ بھوکے سوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, بہت بھوک کا برا حال ہے وہاں پر, حالانکہ وہ کتنی بڑی اکانومی ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری بیڈ گورننس ہے. سر اکنامک ہٹمین کی اگر ہم بات کریں, جیسے کہ ایک کنٹری کو گرانے کے لیے وہاں ہٹمینز بھیجے جاتے ہیں, ان کی اکانومی گرائی جاتی ہے, اور اس کے بعد تو کیا آیا اس کا مقصد پاپولیشن کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا پھر ملک کی پاور لینا ہوتا ہے؟ عوام کو رول کے ظاہر زندگی نہیں گزاری جاتی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اتنے حادثات ہو رہے ہیں, پوری فیملی کو زہر دے کے مار دیا گیا, پوری فیملی کو فلانا ہو گیا. مطلب لوگ اب اپنی ہی فیملیز کے دشمن اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ ان کا پیٹ نہیں پال پا رہے ہیں, اس کی وجہ سے کرمنل ریٹ جو ہے ہمارا زیادہ کرائم. اور ساتھ یہ بھی سوال لے لیجئے گا کہ ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے ہمیں بلوچستان میں گورننس کے مسائل ہیں, کے پی میں اتنے عدم استحکام ہے, پنجاب والے تو بڑے ایکٹیو تھے, پنجاب والے تو ایون اسلام آباد میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, سب سے مہنگی تو آپ کو چیزیں یہاں ملتی ہیں کھانے پینے کی. ابھی کھانے پینے کی صرف بات کر رہا ہوں, جی صرف کھانے پینے کی بات کریں. ابھی اسلام آباد میں سب سے مہنگی آپ کو ملتی ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریشن ہر جگہ کی جو ہے وہ کرپٹ ہے اور بیڈ گورننس ہے, اور ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ تاجروں اور آڑتیوں کے ساتھ. پنجاب کے پاس اتنے وسائل ہیں, اسلام آباد کے پاس اتنے وسائل ہیں, تو یہ سستی روٹی جیسے جو منصوبے ہیں یہ کس لیے ہیں پھر؟ دیکھیں نا, اگر آپ 4,000 5,000 روپے جو ہے وہ ریٹ کر دیں گے گندم کا, تو سستی روٹی کیسے دیں گے؟ یہ ذمہ دار اپنے لیے پالیسیز بناتے ہیں, اور
ابھی انہوں نے اکنامک ہٹ مین کی بات کی، تو ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این بالکل میں نے اکنامک ہاں ہٹ مین، اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے لنکڈ ان پر، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، آپ مجھ سے شیئر کر لیجیے گا اپنا نمبر۔ تو اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ اپنی جو ہے پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے اکنامک ہٹ مین ساری دنیا میں مختلف ملکوں میں بھیجتا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ اگر ہم لوگ وہ مان جائے، ملک ہماری بات مان جائے اور اس کو ایمیکیبلی ریزالو کر لیا جائے اس کے ساتھ سارے مسائل کو، تو ٹھیک، ورنہ پھر وہاں پہ ان کے لیڈرز کا قتل عام کرایا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جنہوں نے ایٹم بم بنایا تھا، ان کو قتل کرایا گیا، اور بہت ساری مثالیں۔ اچھا، اور اگر وہ بھی نہ چلے تو پھر خود جو ہے نفس نفیس جیسے وینیزویلا میں گیا ہے، وینیزویلا میں گیا ہے، تو تیسرا یہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمیں کسی اکنامک ہٹ مین کا شکار ہیں پاکستان کے؟ ہمارے اکنامک ہٹ مین جو ہے ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں، میں آپ افسوس سے کہتا ہوں۔ تو سر یہ تو نہیں بدل سکتے نا؟ اب یہ بدل سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو ہوش آ جائے، جو کہ مڈل کلاس ہے، اس کو ہم ووٹ نہ دیں نا۔ اگر ہمارے اپنے سر نہ ہوتے، ہمارے دشمن اور اکنامک ہٹ مین نہ ہوتے، تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہر بار ضرورت نہ پڑتی۔ یہ ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہی اس لیے ہے، لیکن اگر ہم اپنے عوام سے سر ہم کب جو ہیں مخلص ہوں گے؟ ہم عوام کا ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہم اسی عوام کو لوٹتے ہیں، ہم ان پہ روٹی کپڑا تنگ کیے جا رہے ہیں بغیر اس کے کہ ہم سوچیں کہ اگر یہ نہیں ہوگے تو ہمیں ووٹ کون دے گا۔ عوام کا بہت بڑا قصور ہے نا اس میں، عوام کو کیوں شعور نہیں آتا، ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ انہی لوگوں کو اگر ہم بٹھاتے رہیں گے، یہی تین بڑی پارٹیز ہیں نا جو آپ سے ووٹ لے کر آتی ہیں، اور تینوں بڑی پارٹیز میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں سب کے پاس صوبہ ہے، یہ صوبے کے علاوہ یہ صرف جو ہے تاجروں کو اور بڑے ذمہ داروں کو ان کے لیے پالیسی، ان کی جیب گرم کرتی ہیں۔ عمران خان کے زمانے میں 600 صنعت کاروں کو بلا سود قرضے دے دیے گئے، اربوں روپے کے بلا سود، اور وہ جو سود ہے اس وقت پتہ نہیں 16-18% تھا، کتنا تھا، کسانوں کی کھاد پہ کتنا زیادہ ٹیکس ہو ان کا سود، کسانوں کی کھاد پہ کتنا زیادہ ٹیکس ہو گیا، کسانوں کی کھاد ہر چیز پر بڑھتا ہے نا۔ پھر آپ نے آئی پی پیز کے ذریعے بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ وہ کسان کا جو ٹیوب ویل چلتا تھا اس کا بل جو ہے وہ 4-10 گنا ہو گیا۔ پھر آپ نے جو ہے گیس اتنی مہنگی کر دی، گیس کا سرکولر ڈیٹ کل کی خبر ہے کہ 3300 ارب ہو گیا، اندازہ کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جتنا اس وقت غذائی تحفظ کا شکار ہے پاکستان، عدم غذائی تحفظ یہاں پر ہے، یہ جو بچے اس وقت پل رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، یہ اگلی جنریشن میں صحت اور تعلیم کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے پروگرام سے بات ہو رہی تھی کہ شادیوں کے حوالے سے سٹنٹڈ گروتھ کی بات ہو رہی تھی۔ جب آپ ان کو غذا ایسی دیں گے کہ جس سے ان کو نہ پروٹین ملے، نہ بچوں کو کیلشیم ملے، دودھ سے کیلشیم ملتی ہے، نہ ان کو اور کوئی نرشمنٹ ملے، تو وہ جو ہے آپ کی پوری نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر لاغر، اور جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ پوری نسل کے اوپر یہ ہمارے جو تاجر ہیں، جو آڑتی ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں، یہ پوری نسل خراب کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ سوچنے سمجھنے سے وہ ہوں گے، ان کی جو اسٹریٹجیز ہوں گی خود کو بہتر کرنے کی، اس کو ہماری آگے کی نسل سمجھ نہ سکے گی؟ دیکھیں، ہمارے آپ گاؤں کا کلچر دیکھیں نا، ہمارے بڑے ذمہ داروں کا کلچر دیکھیں، وہ اپنے علاقے میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے، ٹھیک ہے، تعلیم وہاں نہیں آنے دیتے، وہاں ہاسپٹلز نہیں ہوتے، ان کو پسماندہ ترین رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے غلام رہیں ساری عمر، ٹھیک ہے۔ وہی جب آپ انہی کو آپ بٹھا دیں گے ذمہ داروں کو بڑے جو ہے اسمبلی میں، تو وہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگنے دیتے، اور وہ پوری قوم کو اپنے مزارے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہ ان کو اب تعلیم کتنی مہنگی کی ہے، یہ اس میں عمران خان کی حکومت کا جو بڑا ہاتھ ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ کسی کے 4 بچے اگر میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میڈیکل کالج کی فی کتنی ہے پرائیویٹ، اور یہ کس نے بڑھائی ہے؟ یہ بڑھائی ہے عمران خان صاحب نے، پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پی ایم سی بنائی تھی، اور جتنے میڈیکل کالجز کے مالکان تھے ان کو اس کے بورڈ میں بٹھا دیا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے، اب یہ جو ثاقب نثار تھا چیف جسٹس، اس نے 6 لاکھ روپے 1 سال کی فیس فکس کی تھی، اس کے بعد اس نے 9 لاکھ تک کر دی تھی، اس سے اوپر نہیں بڑھنی چاہیے 1 سال کی۔ انہوں نے اسے بڑھا کر اس وقت 25 سے 30 لاکھ روپے لی جا رہی ہے 1 سال کی۔ تو ایک ڈگری آپ کی 1.5 کروڑ روپے کی، کسی کے 4 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ 5 سال کے MBBS کے بعد بھی سر نوکریاں نہیں ہیں، 30,000 کی نوکری نہیں ہے اس کے پاس، بچے 1.5 کروڑ میں باہر نہیں جائے گا ملک میں، تو پھر وہ باہر ہر ایک کے لیے جانا آسان نہیں ہے نا۔ یہی بات اب تو وہ بھی بڑا مشکل کرتی ہے۔ ویل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے۔
वी हैव सो तंग मैनी कर क्वेश्चंस जो फिर किसी दिन हम लोग पूछेंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, ये तसलसल बहुत सारे जो है वो सवालात जन्म देते हैं, इसीलिए ऐसे। लेकिन जो हम समझ पाए हैं वो यही है कि इस वक्त बैड गवर्नेंस की वजह से हम लोग जो है वो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, सुपरविजन नहीं हो रही, हमें उसी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। We'll प्रोडक्शन take a हमारी break. कम नहीं है। वापस आएंगे और प्रोग्राम में एक और टॉपिक, एक और गेस्ट को शामिल करेंगे। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास है। उसकी वजह यह है कि हम लोग बात करेंगे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, और इस्लामी तर्ज़ अमल, और ख़ास तौर पर जब हम दीन को अपने वे ऑफ लाइफ बोलते हैं तो इसमें सिर्फ इबादत नहीं, अखलाकियात और बहुत सारे पैगाम हमारा दीन हमें देता है। बेसिकली एक ज़िंदगी गुजारने का मकसद देता है, और वो ज़िंदगी गुजारने का मकसद आज आप और मैं सीखें। इससे अच्छा है कि हम बचपन से हमें कोई इस चीज़ के बारे में बताए और उस तरीके से बताए कि हमें एब्जॉर्ब भी हो जाए। हम लोग देखते हैं अपने माशरे में कि इस वक्त तालीम का अंसर तो है, लेकिन कहीं पर तरबियत जो है वो पीछे रह गई है, और करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं और करैक्टर बिल्डिंग, उस पर काम नहीं होता। इसी के लिए आज हमने जिनको यहाँ पर दावत दी है उनका ताल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर से है, और यूनाइटेड नेशन में जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन को एज ए एडवाइज़र सर्व कर चुके हैं। मुख्तलिफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सोशो इकनॉमिक कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। और इसी को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने बच्चों की तरबियत के ऊपर काम करना शुरू किया, और पाकिस्तान के कुछ स्कूल सिस्टम हैं प्राइवेट, जिनके साथ उन्होंने अपना ये सिलसिला शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीरत इंटरनेशनल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी के ऊपर काम करके एक नए दौर के तरीक़ों के मुताबिक, जो हमारा दीन हर दौर के लिए है, लेकिन उसको हमकिनार करवाने की सिर्फ ज़रूरत होती है आज के वक्त के मुताबिक। सो ये एक बुक है, ठीक है, जो ईमान और इखलाक। सो बेसिकली व्हाट इज़ ईमान एंड इखलाक। ईमान एक बच्ची का नाम और इखलाक एक बच्चे का नाम। और आपको पता है इस्लाम की जब हम देखते हैं खुसूसियात में से और किसी इंसान के अंदर सिफ़ात में से, तो ईमान की सिफ़त और इखलाक की सिफ़त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए आपको मिलवाते हैं सेठ उसामा जावेद चित्राली से, जिनका ये विजन है, और उनसे बात करते हैं ईमान और इखलाक के हवाले से और सीरत इंटरनेशनल के हवाले से, और इस बुक के हवाले से, और इसके आगे आने वाले मकासद और अगराज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आप खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। उसामा भाई, व्हाट इज़ ईमान और इखलाक? अच्छा, इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊं अगर, तो चैलेंज ये था कि पाकिस्तान में ये आइडिया कि कैरेक्टर में जब काम करना शुरू किया, क्योंकि एनजीओ सेक्टर से आ रहा था, अब था कि अपना कुछ होना चाहिए, और इसे कहते हैं ज़िंदगी का कोई ऐसा मकसद हो कि जो ज़रा हैवानों से मुझे डिफरेंट करे, क्योंकि वो भी बच्चे पैदा करता है, खाता है और पी के चला जाता है, तो मेरा क्या होगा। सो आई सर्च ऑफ, तो एक मीटिंग में बैठे हुए थे हम, बहुत हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग थी, तो उनके कुछ रवैयों को देखते हुए काफ़ी अरसे से ऑब्ज़र्व करके, तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आपको सबसे बड़ा मसला क्या लगा। मैंने कहा ना, मुझे पाकिस्तान का बड़ा मसला फाइनेंस लग रहा है, ना रिसोर्सेज है, ना इकानमी है, सबसे बड़ा मसला हमारा मॉरल डिग्रेडेशन है। जो भी चैलेंज है, चाहे वो इकनॉमिकल चैलेंज है, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंज है, चाहे सोशल चैलेंज है, अगर उसके बैक पे जाएंगे तो मॉरली आपको एक, जैसे कहते हैं ना, एक मॉरल डिग्रेडेशन एलिमेंट मिलेगा। तो उसको एड्रेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम कोई कैरेक्टर बिल्डिंग की चीज़ लें। अच्छा, फिर उसको सर्च करना जब हमने शुरू किया कि सोसाइटी के अंदर है क्या, तो हमारे एक चैलेंज रहा है हमारा, सॉरी टू से मुझे लफ्ज़ कहना पड़ रहा है, कि वी आर रियली इंस्पायर्ड ऑलवेज के बाहर से कुछ आ जाए हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, हमने क्या किया है यहाँ पे विदाउट एनी प्लान कंटेंट दिया हुआ है। अच्छा, फिर क्या है कि हमने जाके जब स्कूल्स में विजिट्स किए, चेक किया, तो एक देखा कि बच्चों ने कैरेक्टर बिल्डिंग को भी एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना शुरू कर दिया। अच्छा, चैप्टर को रटना है और बस वो आखिरी वेट की एक्टिविटी शीट फिल करनी है, आखिर में एग्जाम देना है, उसकी भी नंबर लगना। एक्शनेबल्स नहीं थे, बिल्कुल। अच्छा, वो एक्शनेबल फील कराने के लिए क्या, तो मैं अगर ये कहूँ कि हाँ इस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिक काम तो है, लेकिन दुनिया में जितनी भी कैरेक्टर बिल्डिंग चलती रही है, वो हमारी दादियाँ करती थी स्टोरी सुना के, वो हमारे दादा करते थे स्टोरी सुना के। इलाके में लोग का हिकायात की शक्ल में, अगर हिकायात रूमी देख लिया जाए, हिकायत सादी देख ली जाए, तो पुराने दौर में भी जो कैरेक्टर बिल्डिंग थी वो स्टोरी टेलिंग से होती थी। तो हमने फिर वो स्टोरी टेलिंग का मॉडल अपनाया, और उसमें बस एक चीज़ आई कि कैरेक्टर्स कौन होंगे। हाँ, अब बहुत से, यकीन माने, अगर मैं कहूँ तो इसमें हमें कहानी बनाने में या उसमें इतना टाइम नहीं लगा जितने जो कैरेक्टर्स को, जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जैसे ईमान और अखलाक कैरेक्टर हैं, तो इनकी अम्मी अबू का नाम सलाम और सलामा है, यानी इस्लाम से। अच्छा, ठीक है।
اور جو ان کے اچھے دوست ہیں نا وہ محسن اور محسنہ ہیں. احسان یعنی اللہ قرآن میں اسلام کی جو روح اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند جو ہے ایک مسلمان سے جو اللہ کی سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے احسان, خیر خواہی. بالکل ٹھیک ہے تو ہے. پھر اچھا اس میں ویلن فاسد ہے یعنی فساد پھیلانے والا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے جو کیریکٹرز کے بیسکلی نام چنے ہیں ان نام سے ہی ایک میسج جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ممنوع ہے یا یہ جو ہے آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اصل میں ایسا ہے کہ ہم ایک ہے کہ بتانا, ایک ہے کہ بچہ اس کو ویژولائز کر لے, اس کو ایکسپلین ہو جائے ایک کریکٹر. ٹھیک ہے, برائی وہ دیکھ لے. ٹھیک ہے, اور آپ بتائیں کہ یہ بیٹا یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم پوچھتے ہیں آپ کے نام کا مطلب کیا ہے تو فاسد کا جیسی مطلب سامنے آئے گا ان کو آلریڈی بالکل ایسا ہے ایک پورا. اچھا فاسد کا بیہیویئر ہی وہ ہے. پھر اچھا فاسد کے 6 ساتھی ہیں, متکبر, حاسد, کاذب, کاہل, وساوس, مسرف. The 7 evil sins which are agreed upon Abrahamic religions میں جسے کہتے ہیں یہ ایگریڈ جسے کہتے ہیں سینز ہیں کہ یہ جس کے اندر بھی ہوں تو وہ زائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں سپر ہیرو ایک ورژن بھی ہے, وہ میں اسپوائلر نہیں دوں گا, انشاءاللہ وہ آئیں گے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش what it is about like اس میں دیکھ رہا ہوں ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. پہلا چیپٹر دا فارم اینڈ دا بریو سسٹر, سیکنڈ چیپٹر نیوز ایٹ ہوم, گڈ بائز اینڈ نیو بگننگز. ٹھیک ہے, یہ 7 بکس ہیں. ٹھیک ہے, اور ان 7 بکس کا جو تھیم ہے ہر بک کے اندر ہم نے ایک ایلیمنٹ کو فوکس کی ہے ان 7 میں سے. ٹھیک ہے, اور جسے کہتے ہیں جیسے ایک یہ جو کہانی ہے اس کا اسٹارٹ ویرانپور سے ہے. ٹھیک ہے, علاقہ ویرانپور ہے جو مورلی بہت ڈیگریڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو ٹو مائگریٹ ٹو ون ایریا وچ از کالڈ نعمت آباد. بٹ نعمت بھی زحمت ہوتی ہے. وہ ان کو وہاں جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ بھاگنا بیسیکلی پورا میسج, کیونکہ میں خود انٹرنیشنل این جی او میں رہا, پھر میرا سارا ایکسپوجر جسے کہتے ہیں وہ باہر ہی رہا. میں نے ایک ہی دیکھا ہے, ہم پاکستانیوں کو سوری ٹو سے ٹو ایڈریس دا تھنگ از, ہمیں یہ لگتا ہے یہ ملک چھوڑ دیں گے نا سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے بس اس ملک کو, لیکن ہمیں آج تک کر کے فیس کرنے کے بجائے اس کو اگنور کر کے پسے پشت ڈالتے ہیں کہ بعد میں ڈیل کر لیں گے. تو ہم نے آج تک یہ کبھی نہیں سوچا کہ یار یہ ملک ہم سے ہے, ہم جیسے ہوں گے, ہم جیسا کریں گے, ملک ویسا ہی چلے گا. تو ہم نے آج تک ایز اے ہیومن نا اس زمین کی رسپانسبلٹی نہیں لی. تو انشاءاللہ ایمان اخلاق کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس ہم نے کرنے کی کوشش کی ہیں. اینڈ آئی وڈ سے سجسٹ, یا میں اس میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم جو امت مسلمہ پہ ایک فقدان چل رہا ہے نا, ہم انشاءاللہ آگے آنے والی نسل میں ہوپ ہے کہ ہم مطلب کہ جو بچے جہاں پر مسٹر چپس پڑھ رہے تھے اس کی جگہ پہ کچھ ایسی اچھی چیزیں ٹھیک ہے وہ پڑھیں گے. اچھا ہمارا جو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے صرف اسکول میں گئے, ہم نے دیکھا آلریڈی بچے کے پاس 9 بکس کا برڈن ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا ہم نے اسپیس ڈھونڈا کہ ہمارا اسپیس کہاں بنتا. ہم نے اس کا اسپیس ایسے بنا کہ جو لائبریری پیریڈ ہے جو لائبریری کے نام پہ ہے بٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کہا کہ آپ یہ لائبریری پیریڈ ہمیں دے دیں. اسکول سے ایگریڈ. پھر ہم نے کہا کہ آپ ایسا ٹیچر دے دیں جو تھوڑا سا نا کلاؤن ایکٹ کر سکتا ہو بچوں کے ساتھ, لائک وہ اسٹوری ٹیلنگ کر سکتا ہو. پھر اچھا الحمدللہ مل بھی گیا. اچھا ایک اسکول کا تو بڑا انٹرسٹنگ رہا کہ ایک پرنسپل ہی اس سبجیکٹ کو پڑھانے لگی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اینڈ شی اسٹیپ ڈاؤن فرام ہر وہ جیسے کہتے ہیں نا پوزیشن سے کہ میں یہ جو تو وہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ پیشن تھا ان کا ٹیچنگ, تو اس وجہ سے. تو وہاں اس میں جو ہے نا ہم نے پیرنٹ سے 2 بار, پیرنٹ نے صرف یہ بک لینی ہے, نتھنگ ایلس. اس بک کا کوئی ایگزام نہیں ہے. اس بک کے اندر جو ہے نا کوئی ایکٹیویٹی شیٹس, ایک ہی ایکٹیویٹی, ابھی وہ پیپر اس میں نہیں لگا ہوا جسٹ بیکاز آف سم گورنمنٹ ریگولیشن. تو وہ جو ایک پیپر ہوگا وہ 7 days کے لیے انف ہوگا. 15 weeks پاکستان میں سائیکل اکیڈمک, 15 weeks 15 chapters. That's it. اور اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکول میں ہی لگے, پیرنٹس لے جائیں. آپ نے کہا اس کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا, لیکن میرے خیال سے اس کا ایگزام تو ہم پوری زندگی دیتے رہتے ہیں. ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں جس کا ہم نے آخرت میں جواب دینا ہوتا ہے, یہ ریئلائزیشن ہم لائے ہیں. اچھا اس میں جو ہم نے ہے نا ایک ایلیمنٹ اب لائے ہیں, اور یہ نیولی ہے میں سوچے, ہم سائیکولوجیکل پروفائلنگ کا ایلیمنٹ لائے تھرو گیمنگ. آن لائن گیمیفیکیشن ہمارا ایک پورٹل ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بچہ رجسٹرڈ ہوگا, اس کو جسے کہتے ہیں ہر 3 months کے بعد وہ پورٹل اوپن ملے گا. اس پورٹل پہ جو ہے اس کو ایک گیم کھیلنے کو دی جائے گی. جب وہ گیم کھیلے گا تو ہمارے پاس اس بچے کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ آ رہی ہے کہ جو وہ ریڈ کر رہا ہے وہ اس کو پرسیو بھی کر پا رہا ہے کہ نہیں, وہ اس کو رجسٹر کر پا رہا ہے کہ نہیں. بالکل. سو آپ نے جو امتحان ہے وہ امتحان آپ نے گیمیفائی کی جو ہے وہ شکل میں کر دیا. وہ اچھا اسے ہم کہیں گے سائیکولوجیکل پروفائلنگ. وہ پیرنٹس کے پاس بھی آ رہا ہوگا اور ان کا. اچھا اور اس بک میں 3 لوگ انگیج ہیں, ٹیچر, پیرنٹس اور گروپ, دوست.
मतलब इसमें सारी एक्टिविटीज मिल के करनी है. ठीक है. There is nothing you have अब to मुझे do बताएं, alone. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके साथ स्टैंड करती है इसके ऊपर? असल में अभी जिसे कहते हैं हम गवर्नमेंट की तरफ आफ्टर पायलट जाने का हमने सोचा कि वी विल गो फॉर दैट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शायद प्रायोरिटी तो है गवर्नमेंट की, बट मैं जो गवर्नमेंट की 2 अथॉरिटी से मिला, और अच्छा एक बहुत शेयर करूं, बहुत साइलेंटली इस प्रोजेक्ट को लेके अब अनाउंस कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ना इंटेलेक्चुअल थेफ्ट को बुरा नहीं समझा जाता. 3-4 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ, और आई एम सॉरी टू से, या तो इदारों ने मुझे कहा अच्छा ये प्रोडक्ट हमें दें, आप साइड पे हो जाएं. वन थिंग दिस हैपन टू मी, एंड या मेरे साथ ये हुआ कि लोगों ने मुझे ये कहा कि ये किसी काम की ही नहीं है, ठीक है, हम तो कुछ और चीज़ सोच रहे हैं. आई स्टूड अप. सो उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे दोस्त अहमद मसूद खान, ही हैड 25 स्कूल्स. ही केम अप, उन्होंने कहा माई स्कूल्स आर देयर फॉर यू, गो फॉर इट. एंड मैं ये भी कहूँगा वो बंदा कोई बस मुसलमान है, कोई मौलवी भी नहीं है, बट ही फेल्ट समथिंग. कहते हैं यार मैं डेली स्कूल के बच्चों के चैलेंजेस देखता हूँ, मेरा है कि कुछ उनके लिए ऐसा हो. अभी इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले तो ये बुक्स ला रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटे बच्चों के लिए कलरिंग स्टोरी कलरिंग बुक्स ला रहे हैं. हमारा ऑडियो स्टोरी पोर्टल आ रहा है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों का, जो अभी शायद हमें नहीं समझ आ रहा, आगे आ रहा है. बच्चे आपके साथ Listening कनेक्ट retention. कैसे करेंगे? लाइक कि आप जिनके पास जा रहे हैं उनसे हट के जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में वो लोग हैं, तो वो आपके साथ कोई ऑनलाइन अटैच हों? बिल्कुल, वो हमारे साथ इंशाल्लाह मार्च में जो है इसका हम बाकायदा जो है ये मार्केट में आ जाएगा. फेब में जस्ट हमारी चीज़ें जो हैं पाइल्ड अप फाइनल हो रही हैं इंशाल्लाह. दैन वी विल बी हैविंग अ रोड शो इंशाल्लाह. सो मुख्तलिफ शहरों में भी कोशिश है जहाँ जहाँ हो सकेगा इंशाल्लाह. उसके अलावा पेरेंट्स जो है ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमसे जो है ना फिर इसकी जो है ना ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी होगी बुक्स की, पूरे मैनुअल के साथ, गाइड के साथ. पेरेंट्स घर में भी इन बुक्स को चला सकते. इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन कि अगर सिर्फ एक स्कूल ही इसको लगाए, ठीक है, पेरेंट्स भी यूज़ करें. हम देख रहे हैं आपके पपेट शोज भी आप जो है ना वो कर रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स में जाके, ये इसी ईमान इखलाक से रिलेटेड है? बिल्कुल. अच्छा बेसिकली था कि मेरे एक दोस्त, उन्होंने बहुत अच्छा और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, सामने लोग हैं, ये पाकिस्तान की लेगेसी हैं, फारूक कैसर साहब की ही टीम के लोग हैं. अच्छा. और वही मेरे साथ अंकल सरगम वाली टीम, अंकल सरगम की टीम, ये वही लोग हैं सारे. और बड़े इस टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत अंडर प्रिविलेज हालात में थे सब था. पपेट शो का आइडिया जस्ट ऐसे आया, टू लुकिंग अप टू देम, कि हम बच्चों को एंटरटेनमेंट क्या दे सकते हैं. अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि पपेट शो ना यार ये बहुत पुरानी एंटरटेनमेंट हो चुकी है. सो एट दैट टाइम आई वाज यार लेट्स ट्राई इट. अच्छा, हमने एक ऑनलाइन एक एपिसोड रिकॉर्ड किया, और हमने इन्हीं को, जो मैं दोस्त का नाम ले रहा हूँ अहमद मसूद खान, इनके स्कूल में सर्कुलेट किया, बच्चों को दिखाएं हाउ चिल्ड्रन रिस्पॉन्स. अच्छा, जब हमने उन्हें दिखाया, सो हमें स्कूल से ना लाइव की आगे कि आप ना इसको लाइव भी कराएं. सो देन अल्हम्दुलिल्लाह 12 स्कूल्स में हमने इसको अभी लाइव किया है लास्ट मंथ में, और बहुत अच्छा रिस्पांस. और बच्चों में मतलब हमने देखा कि दे आर कनेक्टिंग विद इट, और इससे ज़्यादा बच्चे सीख रहे हैं. अच्छा, नीड सर मैं आना चाहूँगी. अब जाहिर है आपने बताया कि आपने सर्विस की, आपको सब कुछ आया, बट आपको वो स्टोरी मुझे बताएं जहाँ से आपको पहली बार ये नीड फील हुई कि इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये है कई बार नहीं. कहीं हम किसी से इंटरेक्शन हमारा हो रहा होता है, किसी बच्चे की ऐसी बात हमें क्लिक कर जाती है. सो वो क्या था, वो लम्हा क्या था जिसमें आपको ये क्लिक किया? हाँ, ये 2019 की बात है कि एक रिलेटिव के घर में गया, और वहाँ मैंने देखा कि बच्चे माँ भारत के कार्टून देख रहे. अच्छा, हमें विद रिस्पेक्ट टू दैट कि जो भी है, जो ये हमारे पड़ोसी है, इधर जो जवान है ना वो अपना टाइम अच्छा यूज़ कर रहे हैं. मतलब एक गंजी चुड़ैल, सॉरी मैं, अब आप देखें वो उसके नाम से आपको इतनी व्यूवरशिप मिलेगी, कभी आप डाटा सर्वर में जाए आप हैरान होंगे, वो कुछ भी कंटेंट नहीं बना रहे, पता नहीं लोग देख रहे हैं. ठीक है, एंड अच्छा ऑडियंस भी बहुत बड़ी है. तो जब मैंने वो कार्टून गुस्से में बंद किए ना बच्चों के लिए कि क्या देख रहे हो तुम लोग, वो कैसे, उन्होंने कहा अच्छा फिर हम क्या देखें. अच्छा, आई सर्च्ड अबाउट इट कि अच्छा एज अ मुस्लिम व्हाट कंटेंट वी डू हैव. अच्छा, कंटेंट है तो मैं इसमें एक जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट में, टेलीकॉम, ही इज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर. द साइलेंट कार्टून इन्होंने जो था ना, पिंक पैंथर, टॉम एंड जेरी, ये इसके फाउंडर्स में से, द बीन, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं. तो उन्होंने मुझे, जब मैं उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा डोंट ट्रीट कार्टून एज अ कंटेंट, ट्रीट इट एज अ साइंस. ओके. सो उन्होंने कहा ये कंटेंट नहीं है, ये एक साइंस है. मतलब आपने एक बच्चे को कलर स्कीमिंग से लेके, आपने कार्टून के एक्शन से लेके, जो आपका वर्ड है, आपने पूरा मैसेज उसको डिलीवर करना. मैंने ये स्टोरी एज अ स्क्रिप्ट से लिखी थी इनिशियली
کہ اسکرپٹنگ میں لکھی تھی, بٹ جب میں اینیمیشن کی طرف گیا تو پتہ چلا میری پسلی نہیں ہے. اچھا, جب دنیا کی بڑے بڑے ادارے چیریٹی, ہمارے اصل میں پتہ مسلم کمیونٹی ایک ایشو ہے جیسے ہم جو پیسے دیتے ہیں نا وہ ہندوتوا کانسیپٹ پہ دیتے ہیں کہ جی اچھے مسجد کی دیوار ہے, میں کہتا ہوں ثواب ہے, دینا چاہیے سب ہے, لیکن when it comes کہ اسے کہ یار ایک سوشل چینج کے لیے تھوڑی سی مجھے ایفرٹ کے لیے ریز کرنا ہے تو یو ول فائنڈ نتھنگ. ٹھیک ہے, تو مجھے وہاں پہ چیلنج لگتا ہے کہ جو کارٹون ہے نا ہمارے ہاں جتنے بنے بھی ہیں اس میں پراپر سائنس کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا گیا. اور اچھا دیکھیں, کسی سے سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. میں کہوں میں نے والٹ ڈزنی جا کے بہت کچھ سیکھا, میں جیسے کہتے ہیں کوکو میلن کی ٹیم سے ملا, مجھے بہت لرننگس ملی. اچھا, آپ ان ٹیم سے ملے ہیں؟ بالکل, میں نے جا کے ان کے سینٹرز وزٹ کیے. اب میں کوکو میلن کا میں اتنا حیران ہوا, انہوں نے کہا ہم ایک اپنی ایپیسوڈ بھیجتے ہیں, ہمارے دنیا میں 12,000 ٹیسٹنگ سینٹر ہیں. بیفور اپلوڈنگ 12,000 ٹیسٹنگ سینٹر میں جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہمارا 20% سے اوپر ریشو نکل آئے کہ بچوں کی نا کہ 12 سیکنڈ کے بعد بچے نے منہ پھیر لیا تو ہم وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے, بلکہ ہم اس پہ دوبارہ ریسرچ کرتے ہیں کہ بچوں نے منہ کیوں پھیر لیا. سو اتنی ڈیپتھ ریسرچ ہوتی ہے ان کی ایک ایک ویڈیو پہ. دیٹ از وائی دیکھیں دے آر ارننگ. سو میرے خیال سے ہمیں ہیپ ہیزٹلی کام کرنے کے بجائے, اور دوسرا کلیکٹیولی کام کریں. میں اتنا صرف آپ کے پروگرام سے میسج دینا چاہوں گا, there is a product, let's work together. Beside you copy it, let's join the hands. I'm open for the collaborations. میں سب کو کہتا ہوں کہ let's collaborate. Beside آپ کہو کہ یار اچھا یہ بھی میرا نام کی ہو جائے, وہ بھی میرا نام کی ہو جائے. Let's work together. And it's not a one person for your personal benefit. It is for the shaping our nation as ہمارے بچوں نے ہی آگے ہمارے ملک کا سرمایہ بننا ہے. سو یہ ان کی شیپ اپ ہونے کے لیے اور بچے کی شیپ اپ کرنے کے لیے, اس کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ساری ضروری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں سے اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اور اس کا مخلص ہونا, یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. دیکھیے ہر ایج کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ اخلاقیات ہے, وہ عقیدہ پڑھ لے گا جب بڑا ہوگا, وہ جب کرٹیکل اسٹیج پہ آئے گا وہ عقیدہ بھی سمجھ لے گا. ورنہ آپ بچوں کی انہی سوالوں کو ایڈریس کرتے رہیں گے, اچھا اماں اللہ کہاں ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. وہ عمومی طور پہ کہتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ یار بچوں کی ایک ایج ہوتی ہے, ہر ایج کے ساتھ ان کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اگر آپ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو بچے تھے ان کے ساتھ کھیل کود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے تھے. ان کو بٹھا کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی جیسے کہتے ہیں اسٹوری ٹیلنگ نہیں کرتے تھے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں اگر میں کہتا ہوں وہ ایکسپلین کرے تو کر سکتے تھے. وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, ان کو صرف اچھائی برائی بتاتے تھے, سب سے پہلے سلام کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کا ہی پیٹرن لیا ہے وہ ہے اخلاقیات کی ایک ایج ہوتی ہے, اور یہ ہم مس کر جاتے ہیں موسٹلی. ہم سمجھتے ہیں بڑے ہوں گے ٹھیک ہو جائیں گے, اور اچھا کوئی بہت رہ جاتی ہے تا حیات آپ کے ساتھ چلتی ہے, اور ایک بار بچپن میں سکھا دی جاتی ہے. اخلاقیات کا آخری ہمارے پاس یہ حل ہوتا ہے ایدا بیاہ کرا دو ٹھیک ہو جائے, ہم اس تک ویٹ کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ نے کہا کہ ایک عمر ہوتی ہے اس میں آپ کو یاد رہ جاتی ہے. دیٹ از ویری ٹرو. میں آج تک اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں. میں بہت چھوٹی تھی, میں وہ واقعہ نہیں سناؤں گی. بہت چھوٹی تھی, میں نے اماں سے کسی بات پہ جھوٹ بولا, ٹھیک ہے. سو میں اس وقت بہت چھوٹی تھی, تو اماں نے مسکرائی, انہوں نے آگے سے مجھے بولا بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, اللہ میں ناراض ہوتے ہیں. یقین کریں آج تک میں وہ جملہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر میں کسی سے کوئی مجھے اس طرح بولے جو مجھے لگے کہ جھوٹ ہے, تو میں بھی مسکرا کے آگے سے بولتی ہوں جھوٹ نہیں بولتے, اللہ میں ناراض ہوتے ہیں. لوگ مجھے بولتے ہیں کتنی معصوم ہے آپ, میں کہتی ہوں نہیں, یہ بچپن میں جو میں نے سیکھا تھا وہ ابھی تک میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. سو ایسے ہی آتے ہیں ہم اپنے بچوں کو شیپ اپ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ سیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان کو یاد رہتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل, لیکن اس چیز پہ فوکس نہیں ہے. ہم ان کو بولتے ہیں کہ جی ابا جی کو ملنے کوئی آیا, ہم ان کو کہتے تھے ان سے بولو جی وہ گھر پہ نہیں ہے. ابھی جو ہمیں بہت بڑا چیلنج آیا جب ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا نا, ہم نے پہلے اسکول سے ہی کیا تھا, پائلٹ کر رہے تھے, تو ہمیں ایک چیلنج آیا ویئر از دا پیرنٹ. پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جو 8 گھنٹہ بچے اسکول میں نا بس اسی میں سب سیکھ جائے. اچھا ٹیچر نے اس کو پورا دن سے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. وہ گھر گیا ہے تو ابو نے کہا بیٹا بات سنو, فلانے بندے آئیں گے, انہیں بول دینا میں گھر پہ نہیں. آپ نے اس ٹیچر کی تو پوری محنت پہ پانی پھیر دیا. صحیح بات ہے. سو آئی تھنک کہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے دونوں کو کنیکٹ ہونا پڑے گا. اب اس میں جو ہمارا پیٹرن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نا پیرنٹس کو ڈیلی ایک ورک شیٹ بھیجیں گے. اچھا اس میں وہ پیٹرن بھی انشاءاللہ آئے گا, ہمارا فیب میں آ جائے گا, کہ ایک اس میں قرآن کی آیت, ایک حدیث, ایک سیرت سے واقعہ. جسٹ گیو یور فیملی 15 minutes اے ڈے, بیٹھ کے تھوڑا سا اچھی چیز کو ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. تو اس کی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی انوالو کریں, بالکل, کیونکہ یہ ممکن اویئرنیس کے لیے ساری کمیونٹی کو ایک ساتھ انگیج کرنا. دیکھیں کریکٹر بلڈنگ کے لیے اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہوتے ہیں, آپ کا معاشرہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو بچہ ہے نا وہ صرف آپ سے انٹریکٹ نہیں کر رہا,
वो अपने दोस्त से भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो बहुत सारी, आपको भी ज़िंदगी में होगा कि आपने बहुत सी चीज़ें अपने दोस्त से सीखी होंगी, घर से आप नहीं बता सके होंगे वो क्या है। तो इसी तरह के पूरा माशरे का एक इकोसिस्टम बनना होता है, तब कैरेक्टर और बिल्डिंग होती सबकी है। ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। क्या Definitely. मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, जो इस वक्त माँ बाप बैठ के सुन रहे हैं, जो बच्चे सही बैठ बात के है। सुन रहे हैं हाँ, हमारे? प्लीज़। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम आपको जो भी शिकायतें हैं ना, सबका हल इसी में है कि अगर हम सब के जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो उस आयत के मुताबिक हो जाए जिस पर अल्लाह का वादा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हम बेशक हमने तुम्हारी पैरवी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन नमूना बना दिया। तो मैं नमूने की शॉर्ट सी एग्जांपल ले देता हूँ। द फीमेल कनेक्ट्स अ लॉट, कि वो मुझे भी समझ आया एक दफ़ा कि गुल अहमद का सूट देखा तो काफ़ी महंगा था। वाइफ ने कहा नहीं आप चले मेरे साथ ज़रा पिंडी चलते हैं, तो वहाँ ना भी मिल जाते हैं, अच्छे सूट्स मिल जाते हैं। अच्छा हम गए तो वहाँ गए तो सेम वही प्रिंट खुला हुआ है, और वो तो मैंने कहा ये क्या मतलब, ये भी गुल अहमद का ही है, रेट पे बहुत फ़र्क, वो 14,000 का, ये 3,000 का। उन्होंने कहा नहीं सर ये रेप्लिका है। उस दिन मुझे ना उस्वतुन हसना का मतलब समझ आया कि मुझे देख के ना किसी को पता लगे कि मैं मोहम्मदी हूँ, मुझे बताना ना पड़े कि मैं मोहम्मदी हूँ। तो जिस दिन ये टाइम आ गया उम्मत पे, ये गज़ा के मसाइल, ये जितनी चैलेंजेस चल रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। वेरी गुड ये सब मैसेज। हमारे थैंक यू सो Thank you मच so सेठ much. उसामा जावेद चित्राली आपके आने के लिए, और बहुत ही पॉजिटिविटी का पैगाम जो है वो आपने दिया है। और नो डाउट जिस तरीके से आप जिस विजन और मिशन पे हैं, अल्लाह करे कि आपका जो है बहुत सारी दुआएं हैं कि आपका मिशन कंप्लीट हो, और ये ईमान और इखलाक से जो है ना वो एक ये चेंज बने। और जब हम देखते हैं इंटरनेशनल सुपर हीरोज़, सो ये दो सुपर हीरोज़ जो है ना मुस्लिम वर्ल्ड के सुपर हीरोज़ बनकर सामने हैं। विल टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग। इस वक्त जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये एक आलमी मसला बनता जा रहा है। कैसे जो है हम ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हमारी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है, इसके मुज़र असरात हो रहे हैं, न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी पर बल्कि चरिंद परिंद भी जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कैसे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से कैसे पानी की सतह जो है वो ज़्यादा हो रही है, और पानी की सतह ज़्यादा होने की वजह से समंदर उभर रहे हैं। अब उसका ज़मीनी जो ज़िंदगी है वो किस तरह मुतासिर होगी। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हमारी हवा जो है वो मुतासिर हो रही। इन सब पर डिस्कशन करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आम आदमी को ये जानने सके कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसमें हमारा इंडिविजुअली क्या किरदार है, हम किस तरह इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जी बड़े बड़े कारखाने जो है लगा के ही उसके धुएं से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, बल्कि हम जो गाड़ियों के धुएं होते हैं, इवन बाहर प्लास्टिक फेंकते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन होती है। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुमैरा मलिक, CEO है RAH डेवलपमेंट कंसल्टेंट ग्रुप की। इनसे जानेंगे सबसे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सलाम। थैंक यू मैडम, वेलकम टू द शो। मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, स्पेशली आजकल की जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किस तरह ये हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों का, और बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। सही। और इस पे अगर हम इस वक्त देखें ना, जितनी दुनिया में काम हो रहा है, साइंटिस्ट अलहदा, पॉलिटिशियंस अलहदा, एक्टिविस्ट अलहदा, और कम्युनिटीज़ में NGOs वगैरह अलहदा काम कर रहे हैं, टिपिकल उस पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जो आज हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अर्थ का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो डे 1 से वार्म हो रही है और वो एग्जिस्ट करता है। हमें जो सिर्फ आम फहम उसमें समझने की ज़रूरत है वो ये, एक छोटा सा हिस्टोरिकल एक जहन में रखने के लिए बेस लाइन के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है, जैसे जिस्म का टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर से हम ऊपर जाते हैं तो हमें इंसान को भी तकलीफ शुरू हो जाती है, बीमारी का एहसास होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है उतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि उस टेम्परेचर पे जाके फिर रिवर्स नहीं हो सकता।
تو بالکل وہی اس وقت حال ہماری زمین کا ہے. ساتھ ہو رہا ہے. تو جو ہمارا پوسٹ انڈسٹریل ایریا ٹائم تھا, یعنی آپ کو بیک ٹو 1850 یا 1900 تک اگر آپ دیکھیں نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری وہ بیس لائن ہے, جب اتنی انڈسٹریز نہیں تھیں, اتنی فیکٹریز نہیں تھیں. تو جو ٹیمپریچر, میں بہت کامن لینگویج میں بات کریں کیونکہ سائنٹیفک اگر گئے تو وہ تو بہت لمبی ڈیٹیل ہو جاتی ہے نا, تو اس میں نہیں میں جانا چاہ رہی. تو ٹیمپریچر جیسے فرض کریں کہ 1 سینسیس ہمارا نارمل ٹیمپریچر, بیس لائن ٹیمپریچر ہے, وہاں سے بڑھنا شروع ہوا. اور اتنی تیزی سے یہ ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بھی, اور پھر ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی, اور اس پہ بھی ہم آتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ کیا کیا وجوہات ہوئیں کہ ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکے. اور شروع کا ایرا تو وہ تھا جب ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ گلوبل, اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو انٹرنیشنلی بھی ایون پولیٹیشینس بھی اور بڑی بڑی ممالک کے جو مانتے ہی نہیں تھے گلوبل وارمنگ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بچے نے آگے یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ دی تھی, اور اس وقت سے آن ورڈ جو ہے وہ اس کے اہمیت کو اجاگر کیا گیا یونائٹڈ نیشن میں. آئی ڈونٹ نو وہ کس کنٹری سے بچی تھی, لیکن چھوٹی سی بچی تھی جس نے گلوبل وارمنگ کے اوپر سب سے پہلے بات کی تھی. میرا سوال بھی میم یہی بن رہا تھا کہ آج سے 5-6 سال پہلے تو اس چیز کا ادراک نہیں تھا. جب سے اس چیز کا ادراک ہوا, سب نے کہا کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں. اس کی وجہ سے کوئی کنٹرول ہوا, یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موسم کا پراپرلی شفٹ ہونا, سردیوں کا دیر سے آنا دیر سے جانا, گرمیوں کا زیادہ ہونا, گلیشیئرز کا پگھلنا, یہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بجائے کہ تھوڑا سا کنٹرول ہو جاتا. اس نے اضافہ ہی ہونا ہے, صحیح ہے. تو ایک لفظ ہوتا ہے کہ آپ نے اس اضافے کو مینج کیسے کرنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ انڈسٹریلائزیشن کو نہیں روک سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے, صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گرین ٹیکنالوجی کیسے لا سکتے ہو, ٹھیک ہے, گرین ریولیوشن کیسے لا سکتے ہو, یہی چیزیں آپ کر سکتے ہو نا اس کے. تو پہلے تو ریکگنیشن ہی نہیں تھی کہ بھئی گلوبل وارمنگ کوئی چیز ہے, اور گلوبل وارمنگ جب آتی ہے نا تو اس کے ساتھ 2 لفظ استعمال ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہی ہے. تو اگین سائنٹیفک ٹرم ہے گرین کاربن ڈائی آکسائڈ یا گرین گیسز امیشن زیادہ ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی تیسری چیز کیا آتی ہے, اچھا اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج. اب کلائمیٹ چینج اتنا بڑا لفظ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں کلائمیٹ کیا, موسم بدل رہا ہے جی, پہلے سردیاں زیادہ یا پہلے سردیاں زیادہ تھیں. اور اسلام آباد کو لے لو, اسلام آباد میں سردی سپتمبر سے شروع ہو جایا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ سپتمبر سے مارچ تک رہے گی, اور ٹائم پیریڈ ہوتا تھا اس کے حوالے سے. سردی ابھی بھی ہے بالکل ایسے, لیکن انپریڈکٹیبل ہے. تو ایک لفظ جو بیچ میں آ گیا نا انپریڈکٹیبل کا, تو جیسے آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھیں, اب بھی ہو رہی ہیں. پہلے ہمارے کنٹرول میں تھی, ہمیں پتا تھا, اب ہم انپریڈکٹیبل سائٹ پہ چلے گئے. گلیشیئرز پہلے بھی پگھلتے تھے, یہ ایک نیچرل فینومین ہے, لیکن اب اس طریقے سے پگھلتے ہیں کہ ایک دم سے سیلاب آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور سیلاب آتا ہے تو ہم مینیج ہی نہیں, انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سیلاب آ گیا, بہہ گئی گاؤں کے گاؤں بہہ گئے, جیسے ابھی پچھلے دنوں بھی ہوا. مسئلہ صرف ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جب تک ہم سائنٹیفک لیول پہ, پولیٹیشین لیول پہ, ایکٹیوسٹ لیول پہ اور کمیونٹی لیول پہ چاروں کے چاروں مل کے کام نہیں کریں گے, ہم اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. آپ نے کہا ہم چاروں مل کے کام نہیں کریں گے, ہم کیا کام کریں گے؟ ہم تو اس وقت ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ اپنے ملک کو ڈیولپ کریں اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اب سب سے زیادہ جو ہے اس وقت ڈیولپمنٹ چائنا میں زیادہ ہے, اور سب سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن بھی وہاں زیادہ ہے, اور وہیں پہ سب سے زیادہ جو بھی بیماری کا آغاز ہوتا ہے, جو بھی وائرس کا آغاز ہوتا ہے, وہ وہیں سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جس میں سے پاکستان جو ہے کبھی شمار, ابھی حال ہی میں آئی تھنک 3-4 مہینے پہلے ایک بریتھ پاکستان کے نام سے ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں فورن ڈیلیگیشنز بھی آئی تھی, اور اس میں جو ہے یہی موٹیو تھا کہ جی پاکستان گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے, یہیں پہ نیشنل ڈیزاسٹر سارے آ رہے ہیں, چاہے وہ سیلاب ہو جیسے بھی ہو. سو ایک تو یہ بتائیے کہ انڈر ڈیولپ اور ڈیولپ کنٹریز, کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ تو کرنی ہی ہے, تو کس طرح اس ڈیولپ کرتے ہوئے ہی ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم گلوبل وارمنگ اور اوزون لیئر کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. اچھا, اب اس میں اس کو نا ایک 2 اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک تو جب آپ نے ہم بات کرتے ہیں نا گلوبل وارمنگ کی, تو سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ انوائرمنٹ کا لفظ آ جاتا ہے کہ یہ انوائرمنٹل ایشو ہے, درخت کٹ رہے ہیں, فیکٹریز بن رہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے پہلے تو ہمیں یہ ڈیفینیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. گلوبل وارمنگ از ناٹ انوائرمنٹل ایشو, اٹس اے سوشل جسٹس ایشو, ٹھیک ہے, ڈریون بائی انوائرمنٹل فیکٹرز. تو سوشل جسٹس کا جب لفظ آتا ہے نا تو وہیں پہ
آپ کے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ یہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ ویسٹ میں زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمارے جیسے کنٹریز کو ہو رہے ہیں. تو یہ اس کو اسی لیے تو وہ پیرس ڈکلیریشن والی بھی چیز ہے، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل اگین بیکاز اٹس اے کمپلیٹلی سیپریٹ چیپٹر کہ اس پہ ہم بات کریں. تو ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ کہ اویئرنیس ہر لیول پہ، ٹھیک ہے، عام فہم میں اگر ہم کہیں، یہ صرف ایکٹیویزم کا کام نہیں ہے. میں جو بلکہ آپ لوگوں کے چینل کے تھرو یہ جو ایک خاص میسج بھی دینا چاہ رہی ہوں نا وہ یہ کہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں کنٹرول کرنا ہے تو اس کو اسکول لیول سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہے اور ہم اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، تو اس وقت تک اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. اور کیوں میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آتا ہے، اور بچوں کے لیول سے تو چلیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس پہ بات کرتی ہوں. لیکن جو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے، جو لنک ہے ود چلڈرن آلسو، پاپولیشن. پاکستان کی پاپولیشن کو آپ دیکھ لیجیے اور ڈیولپڈ کنٹریز کی پاپولیشن کو دیکھ لیں. تو ہم جب تک ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیں گے، پاپولیشن گروتھ کو سیریسلی نہیں لیں گے، ہم نہیں اس کو مینیج کر سکیں گے. تو ایک یہ بڑا میجر ایشو ہے جس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. میں بچوں پہ بھی دوبارہ آنا چاہوں گی، لیکن میں پاپولیشن کا آپ کو بتا دوں کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ ریسورسز کم ہے ہمارے پاس، اور ہمیں تو بھی صحیح طریقے سے یہ بھی نہیں پتا کہ پاپولیشن ہے کتنی. آج ہم نے ایک خبر شیئر کی ہے کہ ایک نیا سروے ہے، اس کے مطابق 4 میں سے ہر ایک شخص جو ہے پاکستان میں میل نیوٹریشن کا شکار ہے. غذائی تحفظ جو ہے وہ نہیں مل رہا یہاں پر فیملیز کو، پراپر نیوٹریشن تعلیم نہیں ہے بھائی، اس کی جہاں پر غربت وجہ ہے وہاں پر پاپولیشن بھی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے اور اس کو کیٹر آپ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. آپ نے اچھے ملکوں کی مثال بالکل دی ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے نا وہ کرنا کیا چاہیے؟ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس پھیلانی چاہیے. اویئرنیس جو ہمیں اویئرنیس کے بارے میں کہا گیا ہے نا، شاید تو اس کی بھی ڈیفینیشن شاید غلط ہے. اسی طریقے سے آج جو ہم پروگرام کریں اس کا مقصد اویئرنیس ہے. آپ کسی جگہ پہ لیکچر دے رہی ہیں، اس کا مطلب اویئرنیس ہے. بچوں کو بتائیں گے ہم، اس کا مقصد اویئرنیس ہوگا. لیکن اویئرنیس میں کیا بتانا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ریورسیبل اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو، یہ پاسبل بھی ہے اس کا ریورسیبل ہونا؟ بالکل مینیجبل ہے. تو پھر بتائیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم جو گلوبل وارمنگ کی سٹیج پہ ہے نا، وہ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہم اس سٹیج پہ جو ابھی کام نہیں کیا اور ہمارا ٹیمپریچر اس سٹیج پہ چلا گیا جہاں ریورسیبل. ون مور تھنگ، یہ ایک پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے جس بھی لیول پہ ہم بات کریں، لیکن پچھلے کچھ جگہوں پر جب بھی میں نے بات کی تو کچھ اسپیکرز نے مجھے بولا کہ یہ جھوٹ ہے. کیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اتنا کاربن ایمینیشن میں حصہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شمولیت ہے گلوبل وارمنگ کو بڑھانے میں. دیکھیں اس میں نا اگین 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے کاربن کو ٹیسٹ کرنا نا کہ کہاں کتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر گلوبل لیول پہ دیکھا جائے تو پاکستان کی کنٹریبیوشن آئی اسٹل وڈ سے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو ایگری کرتی ہوں. ہیونگ سیڈ اٹ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے نا، کنٹریبیوٹ ہم اتنا ہی کر رہے ہیں. میں نے تو جیسے پاپولیشن کا بتایا، اس سے زیادہ ہم کیا کنٹریبیوٹ اور کریں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ریسورسز پہ پریشر آ رہا ہے، پانی پہ پریشر آ رہا ہے، یا ہماری ماحول کی باقی درختوں پہ جیسے پریشر آ رہا ہے، یہ پاپولیشن کی وجہ سے نا. ہمیں فیول چاہیے نا. جو لوگ نہیں گیس افورڈ کر سکتے یا بجلی نہیں افورڈ کر سکتے، انہوں نے درخت کاٹنے. اب درخت کاٹنے ہیں تو کیوں کاٹنے؟ مجبوری ہے نا. میرے گھر میں اگر نہیں ہوگا چولہا تو تو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ پاکستان کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. پاکستان ان چیزوں کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور گورنمنٹ اور پاپولیشن دونوں کو مل کے اس پہ بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو میں نے کہا، میں تو ریپیٹ کر رہی ہوں بار بار، میں پاپولیشن کریں. سیکنڈ، جیسے میں نے بچوں پہ میں دوبارہ آتی ہوں کہ آپ اس ایشو کو ایز اے سبجیکٹ لے کر آئیں. اس میں پانی کا استعمال آپ دیکھ لیں، ہم ڈے 1 سے بچپن سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. زیادہ نہیں کر رہے، ہم ضائع کر رہے ہیں اس لیے کہ فری کموڈٹی ہے. اور اس کو پانی کو بھی چھوڑ دیں. میں آپ کو اگر یاد ہو، آپ لوگ ابھی ینگ یوتھ، میں آپ کو یوتھ میں کنسیڈر کرتی ہوں، لیکن ہم اگر کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں نا، سوئی گیس پاکستان میں کتنی ہوتی تھی؟ کبھی سوچا تھا کہ ختم ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں سوچا. ہم ماچس کی تیلی استعمال نہیں کرتے تھے، گیس آن رکھتے تھے، کیونکہ ماچس کی تیلی ایکسپینسو تھی، گیس اتنی زیادہ وہ تھی. یہ تو میرے خود آنکھوں دیکھا وہ.
अब गैस खत्म, कभी सोचा भी नहीं था कि गैस खत्म। बिल्कुल, और अब अल्लाह तो ताला बिल्कुल ने नापैद जैसे हो गई है। सॉल्यूशंस पे जब आप जाते हो ना, तो इसे एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाओ। ठीक, प्राइमरी के बाद अपना सिलेबस चेंज करो। अब हमें वो पुराने सब्जेक्ट्स की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी अब इस लेकिन चीज़ों की है। अवेयरनेस फैल भी जितनी रही है उसके बावजूद भी आई डोंट थिंक कि हमारी आजकल की जनरेशन ये समझ भी रही है कि कितना मसला कितना पेचीदा हो चुका है और हमें कितनी ज़रूरत है इससे निपटने के बिल्कुल। लिए। अच्छा मुझे ये और बताएं मैम, अवेयरनेस लफ्ज़ नहीं है, अवेयरनेस को पूरा आपको अनफोल्ड करना पड़ेगा। हाँ। ओके, उस अनफोल्ड करने का मतलब ये पहले कि आप समझें कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, फिर आप समझें कि ये हो किस तरह से रहा है, और फिर उसके बाद तीसरा ये कि आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल में चीज़ें आती हैं, वो है अवेयरनेस। ये कोई कंट्री वार्मिंग या हम पाकिस्तान वार्मिंग पे बात नहीं कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है। अब सिर्फ हमने पाकिस्तान के लिए तो नहीं सोचना, ठीक है, अपने मुल्क के लिए तो चले हमने सोचना है, लेकिन जिस तरीके से वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कुछ ना कुछ काम तो कर रहे होंगे। वहाँ पर क्या काम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, उनके क्या मॉडल्स हैं इस वक्त? देखो उनके यहाँ ना बहुत आसान काम है। यही तो मज़े की बात है। सोशल जस्टिस का जब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, तो वो इसीलिए किया था कि वहाँ ये बात करना बड़ा आसान है कि हम कार्बन को कंट्रोल कर रहे हैं, कार्बन फुटिंग को अपनी कंट्रोल कर रहे हैं, और वो अब ऐसा भी हो रहा है कि अपनी कार्बन फुटिंग को कंट्रोल करने के लिए ख़रीदते भी हैं। ठीक, ये मैं बिल्कुल वैसे ही रफ एग्जांपल दे रही हूँ, वो पाकिस्तान से भी ख़रीद सकते हैं कि तुम लोग इतने दरख्त लगा दो तो उसकी जो ऑक्सीजन बनेगी या वो कार्बन कम होगी वो हम ख़रीद लेते हैं उसके। इट्स अ वेरी रैंडम एग्जांपल उसके हवाले से। वो खुद नहीं कर रहे, वो टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं हट रहे, वो इस तरह की चीज़ें भी उसमें कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो शायद बहुत कम लोगों ने इस पर बात की है, टेक्नोलॉजी में सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं आती हैं। जी बिल्कुल। अभी जो अननोन एरियाज़ हैं ना, जैसे आजकल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी, ठीक है, चैट जीपीटी, अब तो बच्चा इस्तेमाल करने लग गए। हमने अभी इसको तहकीक ही नहीं की प्रॉपर्ली कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दिस उनके सर्वर्स और उनकी गैस। जी Exactly. बिल्कुल, क्योंकि उनके सर्वर्स का मैंने उस दिन सर्वे देखा, उनके जो सर्वर्स जितनी गर्माइश प्रोड्यूस कर रहे हैं, कई लोगों की उसमें मौत हो गई है वहाँ जो सर्वर रूम्स में काम करते हैं। Excellent point. एंड देन चैट जीपीटी जो एआई वो इतना खतरनाक है। उस सर्वे में ये भी था कि वो आपको लॉक कर देता है, अगर आप सिस्टम रिबूट करने का बटन दबा देते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो इटसेल्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लॉक कर देता है। वाओ। तो अभी हमें अवेयरनेस में ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है। हाँ, और मुझे ये भी पता लगा कि एक जो बड़ी इंडस्ट्री कार्बन फुटिंग में शामिल है वो है फैशन इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। और हम लोग कपड़ों को रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बाहर सोलर एनर्जी की मेकअप को ले लो, कपड़ों को ले लो, प्लास्टिक जैसी चीज़ जो है। और अगर आप लोगों को याद हो, जैसे वो कंट्रीब्यूशन वाली बात हो रही थी ना कुछ अर्सा पहले, एक बहुत मज़े का स्कैंडल हुआ था। वी नीड टू डू द इन डेप्थ रिसर्च ऑन इट कि बहुत सारे जहाज़ भरे हुए गार्बेज के आके हमारे सी साइट पे डंप हुए थे। याद है आप लोगों को एक बीच में आया मुझे था? याद है। कितना ट्रू है कितना नहीं, वो आप लोगों का चैनल इसको फर्दर रिसर्च कर सकता है। वो ये चीज़ भी है, हमारा जो गार्बेज है इस वक्त जी, उसकी कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है। इवन और वो हमारे कहाँ जा रहा है, जो प्लास्टिक है वो कहाँ जा रहा है? इट्स ऑल हम खुद भी मैडम वेस्ट जो है वो नालों में फेंक के उसको चौक कर देते हैं बड़े-बड़े शहरों हाँ में। जी, और हमारा सीडीए और आरडीए इस पे कोई वो एक्शंस नहीं लेते हैं। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। सोलर एनर्जी की तरफ आना चाहूँगी कि सोलर एनर्जी से जो लोग सोलर लगा रहे हैं आजकल, हर घर के ऊपर ही हमें सोलर लगा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इसका फायदा नुकसान है। हाँ, इसका कितना देखो नुकसान ये बड़ा मुश्किल, ये अगेन बहुत वो टेक्निकल सा सब्जेक्ट जी, है। exactly. लेकिन सिर्फ आम अगेन फहम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पैनल्स तो लग रहे हैं ना जी। तो क्या पैनल्स हम उसकी यूजेज को देख रहे हैं कि वो कितने अरसे के बाद जब वो यूज़ ख़त्म हो जाएगा उनका, तो वो कहाँ उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे? तो सोलर ऑब्वियसली इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसलिए उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप उसको कैसे यूज़ करोगे और कैसे यूज़ करोगे वो एक अलग सब्जेक्ट है। अगेन बात यही आ जाती है कि किस चीज़ का इस्तेमाल हम कितना ज़्यादा करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे हमने गैस का इस्तेमाल किया, वो ख़त्म होती जा रही है। जैसे हमने जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़ाया किए जा रहे हैं। जी, ग्लेशियर्स हमारे इसी वजह से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स का तो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल। ग्लेशियर्स का देखें, हमें अंदाज़ा शायद इसलिए नहीं हो रहा होता कि अभी पिछले दिनों भी बहुत स्नो हुई। हमें एक
कंसिस्टेंट एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसको जो स्नो जो है वो आइस में कन्वर्ट हो सके और फिर वहाँ सस्टेन कर सके। तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट यही हो रहा है ना कि ग्लेशियर्स जो हैं वो जल्दी पिघल रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से पिघल रहे हैं, और कोई मैनेजमेंट हमारे पास है नहीं, डैम्स वगैरह हमारे पास है नहीं, तो वो जो पानी जब आता है तब वो पानी नहीं देखता कि वो कहाँ से गुजर रहा है और किधर से गुजर रहा है और क्या कर रहा है। तो उससे जो हमारा ओवरऑल इकोसिस्टम है ना वो भी अच्छा, टाइम हमारे पास वैसे ऑलमोस्ट खत्म होने लगा है। वोल्केनो इरप्शंस का वो भी वोल्केनोज भी आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज लिंक्ड, इंटरलिंक्ड। मैं वेरी क्विकली एक सिनेरियो बताऊं आपको। ये सारे इश्यूज जिस पे हमने बात की ये एक वेब की शक्ल में है। तो जो 1850 का वेब अगर आप बनाए ना तो उस वक्त ये बहुत लचकदार वो वेब था। इश्यूज यही थे, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब, और अभी भी वही वेब है, लेकिन अब सिर्फ ये हुआ कि उस वेब के धागे बहुत सख्त हो गए। अब एक चीज को आप टच करते हो तो वो इतना स्ट्रेस लेता है कि वो सारे को खराब कर सकता है। की मैसेज इज कि हमें अनफोल्ड करना है ग्लोबल वार्मिंग को और हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है ताकि बच्चे को पता हो कि उसने कैसे मैनेज। बहुत शुक्रिया हुमैरा मलिक साहिबा आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ अ बुक रिव्यू, और आज इशफाक अहमद साहब की एक किताब है मन चले का सौदा, और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन के हवाले से ये किताब है, और इसमें जिस तरह इशफाक अहमद साहब बहुत ही मुश्किल बात को इंतहाई सादा अल्फाज में करते हैं, और इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर ये बात की जा रही है कि आप अपने ज़मीर को पहचानें, अपने अंदर के जो बुत हैं उसको तोड़ना है, और जो आपका नफ्स है उसको पहचानना है, उसको मारना नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि आपके नफ्स अगर बुरा है तो उसको मार दें, सबसे पहले आप उसको पहचानें तो सही, और जब आप वो पहचान लेंगे तो फिर उसके बाद इस बुक में सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर बात की गई है वो है कि आपने अपनी अना, अपनी ज़िद जो है उसको कैसे तोड़ना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि कोई ना कोई हम बहाना ढूंढते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, ये किसी और की या एनवायरनमेंट का कोई ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर जो है वो चीज़ असरअंदाज हो गई। हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हाँ, और उसमें इसमें यही बताया गया कि अपने नफ्स के हाथों आपने मजबूर नहीं होना कि आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात के हाथों बिक जाएं, बल्कि आपका ज़मीर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप अपने आप को शीशे में देखें तो आपका ज़मीर आपको मलामत ना कर रहा। एग्जैक्टली। और फिर इश्क हकीकी के हवाले से कितना खूबसूरती से इसके अंदर बयान किया गया है, और ये बताया गया है कि वो इश्क है जो आप जिस पे जो है ना वो बहस मुबाहिसा नहीं करते, आपको बदले में कुछ चाहिए नहीं होता। ठीक है, आप इसमें अपने आप को सपोर्ट करते हैं दूसरी शख्सियत के हवाले, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ जो है ना वो उस तरीके से हो जाए जो जिस तरीके से आपका नफ्स जो है वो क्लीन हो रहा है। और इशफाक अहमद के नज़दीक यही इश्क जो है ना वो फिर इंसान को आज़ादी दिलवाता है उन तमाम तर मसाइल और परेशानियों से जिसमें आज का इंसान जो है वो जूझ रहा है। सो गिव इट अ ट्राई, बहुत कमाल की किताब है, और बुज़ुर्गों की बातें जो हैं वो वैसे भी आजकल तो लोग आसपास बैठकर किसी के साथ करते नहीं हैं। सो बुक्स की जो हैबिट है ये हमें दोबारा से ज़िंदा करनी है, और इस हवाले से ज़रूर पढ़िएगा। इसलिए कोई स्पॉइलर हम आपको नहीं दे रहे, सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा पैगाम है, तो ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। और इसके साथ ही आज का हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे मंडे को। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।